வணக்கம் தமிழீழம் ஐவானொலி நேயர்களே, மற்றொரு கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைக்கு நாங்கள் எடுத்திருக்கின்ற தலைப்பு தமிழர் இனவழிப்பு பொறுப்பு கூறலும் பரிகாரமாக பிரிந்து செல்லலும் இவற்றை நோக்கி முன்னேற செய்ய வேண்டியவை என்றதை கேட்டிருக்கின்றோம். அத்துடன் ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீலங்கா தமிழ் ஜெனோசைட் accountability, Sri Lankan Tamil genocide accountability and remedial secession. What need to be done to move towards this? என்ற கேள்வியுடன் வந்திருக்கின்றோம். இதுக்கான முதலாவது சில காணொளிகளை இது பண்ணிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட வரலாம் நினைக்கிறேன். Thank you, Mr. Sababadi. It is an honor and privilege to speak at this august forum today. Greetings to all our distinguished speakers and honorable dignitaries who have joined us to mark this occasion. I, Commander Kanaratnam, wish to mark the importance of today's International Day on the commemoration and dignity of the victims of the crime of genocide and of the prevention of this crime. I wish to make an imperative call to action to mark this day with a petition to our Honorable Minister of Foreign Affairs, Francois Philippe Champagne, here in Canada. This International Day is commemorated by the United Nations annually on the 9th of December each year. The purpose of this day is to raise awareness of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and its role in combating and preventing the crime of genocide globally. I present today's 8 stages of genocide by Dr. Gregory Stanton and how it fits the Tamil genocide that occurred in Sri Lanka, as committed by the ruthless Rajapaksa regime, previous Sri Lankan heads of government, and the Sri Lankan security forces. Today's presentation is based on the work of Dr. Stanton, president of Genocide Watch and a former professor in genocide studies and prevention at the George Mason University. So to begin, let's go over the 8 stages that Dr. Gregory Stanton has identified and see how it fits the Tamil genocide. 1 is classification. People are divided into them and us. 2 is symbolization. When combined with hatred, symbols may be forced upon unwilling members of a pariah group. 3 is dehumanization. One group denies the humanity of the other group. Members of it are equated with animals, vermin, insects, and diseases. 4 is organization. Genocide is always organized. Special army units or militias are often trained and armed. 5 is polarization. Hate groups broadcast polarizing propaganda. 6 is preparation. Mass killings is planned. Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. 7 is extermination. It is extermination to the killers because they do not believe their victims to be fully human. And finally, stage 8 is denial. The perpetrators deny that they committed any crimes. So looking at the first stage, classification, people are divided into them and us. Evidence of this stage is clear post-colonial rule when Sri Lankan Parliament passed the Singular Only Act of 1956. This act was controversial as supporters of the act saw it as an attempt by a community that had just gained independence to distance themselves from the colonial masters, while its opponents viewed it as an attempt by the linguistic majority to oppress and assert dominance on minorities, that being Tamils. The oppressive act symbolizes the post-independent Sinhalese majority's self-determination to assert Ceylon's identity as a nation state, and for Tamils, it became a symbol of minority oppression and a justification for them to demand a separate nation state, that being Tamililam, which was a factor in the emergence of the decade-long Sri Lankan Civil War. Stage 2 is symbolization, characterized by when combined with hatred, symbols may be forced upon unwilling members of pariah groups. The Temple of the Tooth found in Kandy at the heart of the island was the power center for past Sinhala kings who used the sacred Buddhist relic to wield power. Buddhist monks now use it as a way to wield political power in Sri Lanka. This can be seen by the Sinhala Buddhist extremists and the power held by the Sinhala Nationalist Party, the Sri Lanka People's Front, and who praise and give importance to Buddhism and openly say the rightful inhabitants of Sri Lanka are the Sinhala Buddhists.
Stage 3 is dehumanization, characterized as one group denies the humanity of other groups. Mass anti-Tamil riots and the burning of the Jaffna Public Library in 1981 by the state through singular mobs are evident of this. This was an act of demoralizing the Tamils, who are a proud people of their rich literature and history. The library was a symbol of the Tamils and was burnt down and destroyed along with anti-Tamil pogroms and riots like in 1956, 1958, 1977, and the Black July riots of 1983 made the Tamil youths rise up and take up arms against the oppressive singular state. During the 2009 Mullawaikal genocide, Tamils were denied food access, basic needs, and medical treatments for their wounded during the advancement by the Sri Lankan forces. The security forces raped Tamil women and assaulted Tamils in front of their family, humiliating Tamils by forcing men and women to be stripped naked, and extrajudicial killings by the Sri Lankan security forces ensued, as presented in the Channel 4 news documentary, Sri Lanka's Killing Field, War Crimes Unpunished. Stage 4 is organization, in which special army units or militias are trained and armed. This is evident with the government's support of paramilitary groups like the Karana Group and EPDP, who had previously joined the Sri Lankan government. These groups were well trained and organized to help the Sri Lankan forces conduct enforced disappearances, as well as to identify the location of high-ranking Tamils to kill. Also, this is evident at the beginning of the war, in which Kidney Mini Services, a British mercenary team, was hired by the Sri Lankan state to help kill Tamils. Stage 5 is polarization. In this stage, groups are driven apart due to propaganda and hate speech and silencing of critics. This is evident through Sri Lankan forces and the government's oppression on journalism and having journalists and moderates killed off, such as the murder of Lasantha Vikramatunge, the Sunday leader editor, in which orders came directly from Defense Secretary at the time and now President of Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, who ordered the assassination, as well as the brutal rape and murder of broadcaster Isayapriya at the end of the war by Sri Lankan security forces, and the killings of other journalists like Punyamurthy Satyamurthy and Dharmaratnam Sivaram. Polarization further ensued by the Sri Lankan state through spreading propaganda by labeling Tamil combatants as terrorists, as well as organizations and individuals that support a call for an international investigation into war crimes and genocide by the Sri Lankan state as being terrorist sympathizers. Stage 6 is preparation. In this stage, mass killing is planned. Victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity. Victims are oftentimes forced into concentration-style camps or subjected to enforced disappearances. This is evident from the widespread white van abductions across the country. The more than 60,000 victims of enforced disappearances in Sri Lanka, most victims are of the Tamil minority perpetuated by the Sri Lankan state itself, according to Amnesty International. After the Civil War, many Tamils were taken into concentration camps by Sri Lankan security forces. Many ex-combatants and other Tamils were transported to undisclosed locations and subsequently went missing. Stage 7 is extermination. In this stage, it is when there are mass murders and the conflict can legally be classified as genocide. The Sri Lankan government did not allow international witnesses and journalists into the country during the Mullawaikal genocide of 2009. Many ex-combatants and other Tamils were transported to undisclosed locations. Evidence of rape, extrajudicial killings, and mass graves of Tamils were reported. According to the investigation of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, also, after the war in Sri Lanka, the commission found that torture was committed on a widespread scale and was particularly brutal in the immediate aftermath of the war. Acts of sexual violence by government security forces amount to war crimes and/or crimes against humanity. Unlawful killings by the government security forces, included by the police, Sri Lankan army, and the Sri Lankan navy, as well as killings perpetuated by security forces continuing after the conflict, were well documented and witnessed. The last stage, as described by Dr. Stanton, is denial, in which the perpetrators deny that they committed any crimes. At this stage, the perpetrators attempt to hide all evidence of their atrocities. They deny ever committing any crime and place blame on the victims.
as evidence of the Sri Lankan government's reluctance and continued denial that its forces committed any war crimes, and has strongly opposed any international investigation, is evidence of this stage. Through presenting these 8 stages of genocide, the evidence can be clearly seen to support how the Sri Lankan state and government had perpetuated and continues to perpetuate a structured genocide against the Tamil people on the island of Ceylon to this day, as well as the clear evidence of the 2009 Mullawaikul genocide committed by the Sri Lankan military and government forces at the end of the Sri Lankan Civil War. It is imperative that we are all able to clearly and accurately convey this genocide and the evidence to support it, as we continue to lobby our local, state, and federal politicians in our various countries so that we can petition our governments in each part of this world to hold Sri Lanka, its leaders, and security forces accountable for the heinous crime of genocide that was perpetuated and continues to be perpetuated within Sri Lanka against the minority Tamil people. So why do we mark these international days, such as today's International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime on December 9th of each year? Well, the United Nations iterates that these international days are occasions to educate the public on issues of concern, to mobilize political will and resources to address these global problems, such as genocide. So let us educate others on the genocide of Tamils by the Sri Lankan state, their complicit government and security forces. Let us hold them accountable and seek justice for the victims. To mark this day, I will be starting a petition to ask our Foreign Affairs Minister and the Canadian government to take action towards seeking justice for the victims of the crime of genocide in Sri Lanka. Whereas Canada has actively engaged in dialogues and continues to support an important role in advocating for accountability, sustainable peace, and human rights in Sri Lanka and all over the world, as well as being home to the second largest Sri Lankan Tamil diaspora population, many of whom fled the genocidal state of Sri Lanka and sought refuge in Canada and other parts of the world. Sri Lanka has sanctioned and Canada has ratified the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Therefore, we ask our Foreign Affairs Minister to 1, present a case to the ICJ to investigate the genocidal activities perpetuated by the Sri Lankan government and their security forces. 2, to submit for trial to the ICC Sri Lankan citizens who are significant contributors to the genocidal activities as outlined in Article 2 and Article 3 of the Convention on Genocide, especially since Sri Lanka is reluctant to examine, much less convict these people. 3, request Canada to sanction travel bans and or asset freeze on the identified war criminals in Sri Lanka and their immediate family members to advance accountability and justice, such as President Gotabaya Rajapaksa, Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Lieutenant General Surendra Silva, Major General Satyapriya Linge, Major General Kamal Gunaratne, and others in following suit with the U.S. Department of State's travel ban on Surendra Silva and his family earlier this year. And finally, 4, petition to the United Nations to provide an independent international investigation on the ground level activities within Sri Lanka. Therefore, I request my fellow Canadians to support this petition and a call to action to everyone globally to lobby their local politicians and governments as well, so that we may seek justice for this genocide perpetuated against the Tamils and which continues to be perpetuated till this day, such as evidence with the ongoing oppression of the rights to free speech, commemoration, lawful assembly, and opinions of Tamils and other minority groups in Sri Lanka. People. Professor Boyle firmly believes that the Tamils' right to self-determination should be realized in the form of an independent and sovereign state. Not only that, he also passionately campaigned for it. To my knowledge, Professor Boyle took our cause in 1995. Professor Boyle, just correct me if I'm wrong.
He took our course in 1995 and he has stood with us in solidarity during the many ups and downs. Professor Boyle has written a lot of articles on genocide and also authored a book on Tamil genocide. Professor Boyle has written 20 books on international law, human rights, international relations, foreign policy, and other complex issues. A very impressive body of work. Professor Boyle represented the Bosnian Herzegovina in the International Court of Justice, and he won 2 verdicts in favor of the Bosnian Muslims. He not only represented the Bosnia-Herzegovina in the legal forums, but also in the political forums. He participated in the peace talks, the Owens-Stoltenberg peace talks, and he contributed significantly in preventing the destruction of Bosnia as a state and stopping the ethnic cleansing of 1.5 to 2 million Muslims. In the domestic arena, Professor Boyle, he drafted the domestic legislation implementing the 1972 Biological Convention. Professor Boyle was a legal advisor to Chairman Yasser Arafat and to the PLO on the Declaration of Independence of Palestine of 1988, November 15th. I conclude with stating that I am confident that Professor Boyle definitely will be an integral part of the team that will declare the independence of Tamil Elam. Without further ado, it's my pleasure and honor to invite Professor Boyle to share his thoughts today. Thank you. Well, thank you very much for having me here today. And I want to especially thank my longtime friend and fellow attorney, Prime Minister Rudrakumaran. You're in good hands with his leadership. And I'm especially happy today to be speaking to the Tamil youth, because you are the future. You are the future of the Elam Tamils. You are the future of Tamil Elam. But in order to figure out where we're going in the future, we also have to understand the past. And the Elam Tamils have been the victims of genocide as defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by the government of Sri Lanka. There's no doubt in my mind, if I had that case, I'd be able to argue it and prove it before the International Court of Justice, just like I did for the Bosnians, if we could find a state willing to let us do this. So far, we haven't, but I know Prime Minister Rudrakumaran has been working on this project. And the fact that the Tamils have been victims of genocide by the government of Sri Lanka strengthens and reinforces their right of self-determination under international law, including establishing their own independent state of Tamil Elam. And I've argued this point even before the genocide in Vani in 2009. Article 2 of the 1948 Genocide Convention, to which Sri Lanka is a party, defines the international crime of genocide in relevant part as follows. Any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group as such, killing members of the group, A, causing serious bodily or mental harm to members of the group, B, and deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. All 3 of those articles of the Genocide Convention have been violated by the government of Sri Lanka against the Tamils. And I would also say, not just in Vani in 2009, but even today,
as the previous commentator pointed out. What we see is the Gossel committing the act of genocide against the Tamils, quote, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And let me say in part, it doesn't mean the destruction of all Tamils there, but certainly part. This is what is going on today. If you take all the atrocities that Gossel is inflicting on the Tamils, I submit today it is deliberately inflicting on you conditions of life calculated to bring about your physical destruction, at least in part. And that is all that is needed. Now, when I first argued genocide before the International Court of Justice for the Bosnians, their lawyer, Shabtai Rosen from Israel, who at that time was considered to be the world's leading expert on the laws and procedure of the World Court, appeared there before the World Court and said, well, I'm an Israeli Jew, and this is not the Nazi Holocaust against the Jews. Well, you do not need 6 million dead human beings to have genocide. Article 2 of the Genocide Convention says, any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part. So it is not the case that, say, Hitler and the Nazis, might have wanted to destroy all the Jews if they had the opportunity to do so, but in addition or in part. Now, when I was arguing before the World Court for the Bosnians, I had argued that effectively Yugoslavia had exterminated maybe 10% of the Bosnian Muslim population. And that this constituted, quote, or in part. And I interpreted or in part to mean a substantial part. And I argued to the World Court that 10% of the population was certainly a substantial part and enough then to constitute genocide. The World Court agreed with that argument twice. In the first World Court order I won for the Bosnians on 8 April 1993, and then again in the second World Court order I won for the Bosnians on 13 September 1993. And these decisions, these orders, were overwhelmingly in favor of the Bosnians. The first one unanimously. The second order of provisional measures of protection, 13-1, only the Russian judge dissenting. And then again in September, only 2 judges dissented, the Russian judge and the Serbian judge ad hoc. All the other judges agreed with my position, 10% was enough. Well, in its final judgment on the merits in the Bosnia case in 2007, the World Court made 2 rulings. First, many rulings, but just for our analysis here, that to constitute genocide, a state must only intend to destroy, quote, a substantial part of the group as such, not intend to destroy the whole group. And then second, the World Court found that the 7,000 exterminated Bosnian Muslim men and boys at Srebrenica were enough to constitute genocide. 7,000. So, you didn't need 6 million dead Jews.
You did not need 200,000 dead Bosnian Muslims, but even 7,000 exterminated Bosnian Muslims were enough to constitute genocide. So notice the World Court ruled in its 2007 judgment that extermination of 7,000 Bosnian Muslims at Srebrenica constituted genocide. Well, then, of course, when the Gosel exterminated about 146,000 Elam Tamils in Vani 2 years later, of course this constituted genocide. So the threshold for genocide went down to 7,000 in the Bosnia case. And later on, I was the attorney of record for the mothers of Srebrenica and Podrina, the women who survived that massacre, and also the women of Srebrenica who survived that massacre before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. And I convinced that prosecutor, Carla Del Ponte, to indict Yugoslav President Slobodan Milosevic for almost every crime in the statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, including 2 counts of genocide. One for genocide against the Bosnians in general, the 200,000 dead, and the second count for genocide at Srebrenica, only 7,000 dead. Eventually, Milosevic was put on trial before the International Criminal Tribunal in the former Yugoslavia. And at the end of the prosecution's case, he made a motion to dismiss all charges. And in a judgment by the tribunal, they rejected his motion and ruled that there was sufficient evidence to go forward on all counts of the indictment, including genocide against Bosnia in general, 200,000 dead, and genocide at Srebrenica in particular, only 7,000 dead. Unfortunately, he died under mysterious circumstances before he was going to open his defense. I was greatly looking forward to seeing what this defense was, hoping to use it for my clients against additional Serbian and also international officials who assisted and aided and abetted. But dead men tell no tales, and he died, and that was the end of the matter there. But notice then, for both the International Court of Justice and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, only 7,000 dead at Srebrenica were enough to constitute genocide in violation of the 1948 Genocide Convention. Well, again, we have, according to the estimate of the bishop there, about 146,000. Even if you accept the deflated figures of the United Nations, which I do not, because they were trying to de-emphasize what happened here, we're talking about 40,000. Well, fine, even 40,000 is enough to constitute genocide when you look at 7,000 at Srebrenica. So even if you take the lowball figure that the United Nations gave us, and we know the UN was complicit, they refused to lift one finger to help us while that massacre was going on. But even if you accept that lowball figure of 40,000, that's a lot more than the 7,000 at Srebrenica that both the International Court of Justice and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia found to be enough to constitute genocide. And again, let me repeat today
we have the deliberate infliction of conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the Elam Tamils, certainly in part. And in part meant 7,000 at Srebrenica. 7,000 in part was enough as far as the International Court of Justice was concerned, as far as the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was concerned, and certainly for the Elam Tamils is concerned today. And again, this gets back to the point I've argued for many years at the request of my friend and fellow lawyer, longtime friend and fellow lawyer, Ruja Kumaran. The only way a people who have been subjected to genocide, like the Tamils, have been able to protect themselves from further extermination and final annihilation has been the creation of an independent state of their own. It was Bosnia's statehood and its membership in the United Nations that prevented the Bosnians from being completely exterminated. And as Ruja pointed out, I stopped this from happening at the Owen-Stoltenberg negotiations in Geneva, where they tried to carve up the Bosnian state into three little pieces, destroy its statehood, rob it of its UN membership, subject 1.5 to 2 million more Bosnians to ethnic cleansing, outright genocide. It would have been a catastrophe along the lines of the partition of India and Pakistan. And I stopped it. It never happened. And Bosnia is still there today as a state. They still have their UN membership. Yes, they are still traumatized from the genocide that has been inflicted upon them, just as is the case for you Elam Tamils. I mean, you basically, those living there, you're still suffering under post-traumatic stress disorder, just like all my clients in Bosnia are as well today. It's a terrible tragedy, but we have to move forward. We have to struggle. We cannot accept the past. We must understand the past, but we must move forward. Indeed, I'm Irish. The British government starved 1 million Irish to death. That was no famine. It was British starvation. And despite all that, and then expelled another 2 million, had to flee. But my family stayed, and my grandfather volunteered for combat with the Irish Republican Army against Britain to throw the mighty British Empire out of Ireland. And we Irish set up the first national liberation movement and organization in the modern world, the IRA, just as you Tamils had the LTTE. And my family, we come from that IRA tradition of national liberation, which is, and again, another reason that I could immediately understand what was going on here in Sri Lanka, because my people have been through it before. But we did not allow the starvation of 1 million of our people to keep us down. We came back and we obtained our independence. Ireland is there. It is a republic. It is a UN member state. I have Irish citizenship, and I also have an Irish passport, and I'm proud of it. Well, that then gets to the question, where do we go from here? And Rudra Kumaran and I, for many years, have worked on legal strategy here. And you know, I think between the two of us, you have very good lawyers. Rudra came after me at Harvard Law School.
the #1 law school in the world. I was there too. And I think you have two first-rate lawyers here figuring out your legal strategy for you. As long as we're on this earth, we should be okay. But now we need you, the youth. And if you have a look at Article 1 of the Genocide Convention, it said, genocide is a crime and the contracting parties undertake to prevent and to punish. Prevent, right, as I said, that's the obligation. And right now, today, as we are speaking, the GASO is deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the physical destruction of the Tamils in whole or in part. We have to prevent that. That's an obligation of the Genocide Convention. So what I would like to submit for your consideration in order to stop this, and that's the subject of my lecture today, stopping GASO genocide against the Tamils, is that we set up a boycott, divestment, and sanctions campaign against the government in Sri Lanka. We have been through this before in the struggle against the racist, criminal apartheid regime in South Africa, a boycott, divestment, and sanctions campaign. I joined that when I was at Harvard Law School, when I was a student there, and for many years was involved. I did not set it up, but I was involved in it as a lawyer, including litigation, getting the first acquittal for anti-apartheid resistors up in Chicago versus Streeter. You can read about that in one of my books, Defending Civil Resistance Under International Law. And because of the boycott, divestment, and sanctions campaign that went worldwide, eventually the racist, criminal apartheid regime in South Africa realized they were going to have to negotiate with Nelson Mandela and the ANC. And so they set free Mandela. There were negotiations, and eventually the criminal apartheid regime in South Africa was dismantled, and it is not there today. Now, we know South Africa has problems. We all have problems, but apartheid isn't one of them. Legal apartheid, under the Apartheid Convention, apartheid is defined as a crime against humanity, one step short of genocide. So the boycott, divestment, sanctions have worked before, and they can work again. And here, there's an enormous difference. The government of Sri Lanka, their economy is down in the privy, right? There was just a big story there in the Financial Times that their debt rating was CCC by all the debt rating agencies. CCC is junk bond status. That's what their economy is there. It's a junk bond. Well, the South African economy wasn't that at all. I mean, it's a very powerful economic system, all sorts of natural resources, everything that we were up against, and we prevailed with a boycott, divestment, sanctions campaign. So I believe the same can be done here. And, you know, you have a lot of supporters. You not only have around the world a big diaspora, you have 50 million Tamils there in Tamil Nadu. And I was privileged right after the massacre in Vani in June of 2009 to go lecture there in Tamil Nadu, and then to meet with the Tamil Nadu Bar Association at their request to give them advice on legal action.
And sure enough, one of the Tamil Nadu lawyers sued Sonia Gandhi for genocide in the Indian court, which, at least we tried. So I think that this is the way to go to resist this ongoing genocide, Article 2C, deliberately inflicting conditions of life. I think it worked. It certainly worked historically against the criminal racist apartheid regime in South Africa. I think it can easily work against the government of Sri Lanka. In that campaign, the original BDS campaign, despite the enormous power, political, economic, diplomatic, that the criminal apartheid regime in South Africa had, we won because we had truth and justice on our side. And I can say here that we Tamils can win too, because we have truth and justice on our side. And I have just explained it to you, truth and justice here, as best as I can in my lecture. Thank you. Thank you for your time. வணக்கம். இப்போது நாங்கள் இந்த தமிழர் இனவழிப்பு பொறுப்புக்கூறலை பற்றியான காணொளிகளை பார்த்திருந்தோம். இப்போது கருத்து கூறுவதற்காக அருமம் ஐயாவை வரவேற்றுக் கொண்டு என்னோட காணொளிக்கு போகலாம் என்று இருக்கின்றேன். அருமம் ஐயா, உங்களுடைய கருத்துக்களை கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாலை இனிய வணக்கம் திருவாளர் மணிவண்ணனுக்கும் கருத்து பரிமாறுவர்களுக்கும் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன அழைப்புக்கான பொறுப்பு கூறல், இந்த விடயமாக நாங்கள் பலரும் பல கோணங்களில் சிந்திக்க வேண்டும். எந்த வகையில் நாம் எமக்கான நீதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதையும், எந்தெந்த நாடுகள் இந்த இன அழிப்பை செய்தார்கள் என்பதையும், தற்சமயம் அந்த நாடுகள் எங்களுக்கு சாதகமாக எங்களுக்கு நீதிக்கு எம்முடன் சேர்ந்து போராட அல்லாட்டி அவர்களுடைய சில நாடுகளுடைய ஒரு நாட்டுடைய கடமையும் கூட, அது எங்களுக்கு பரிகார நீதி பெற்றுத் தருவதற்கான கடமையும் கூட குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் பிரித்தானியாவுக்கு இருக்கின்றது. இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம், நான் கூறவில்லை, 12 சர்வதேச சட்ட நிபுணர்கள் 2013 மார்கழி மாதம் பிரிமனில் நடந்த ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், விசாரணையின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த இலங்கையில் நடந்த இன அழிப்புக்கு இந்தியா, பிரித்தானியா, அமெரிக்கா முக்கிய காரணங்களாக, மற்ற நாடுகள் சீனாவோ பாகிஸ்தானோ மற்ற நாடுகள் யூகோஸ்லாவியா, ரஷ்யா காரணங்களாக இருந்தாலும், ஜப்பான் கூட, ஆனால் இந்த 3 நாடுகளும் அந்த இன அழிப்புக்கு பங்காளிகளாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். நான் இதில் முதல் இங்கிலாந்து எப்போ இருந்து எமது இன அழிப்புக்கு இலங்கைக்கு துணை போனது என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால், இவற்றை சுட்டிக்காட்டி எமக்கான பரிகார நீதிக்கு இவர்கள் ஆவண செய்ய வேண்டும் என்னும் கருத்தை முன்வைக்க வேண்டும்.
நான் இதில் முதல் குறிப்பிடுகிறேன் 1979ஆம் ஆண்டு. ஆனால் இதுக்கு முன்பே நான் எல்லாரும் அறிந்த விடயம் 1833ஆம் ஆண்டு இலங்கை 3 ராஜ்யங்களாக இருந்து தமிழருக்கான இறமை உள்ள ஒரு நிலப்பகுதி இருந்தது. அதை ஒன்றுபடுத்தியதும் இந்த பிரித்தானியாவை ஒரு நாடாக்கி ஒரு நிர்வாகத்துக்கு கொண்டு வந்தது. ஆகவே அந்த நிலையிலிருந்து நாம் இவர்களுக்கு அந்த விடயங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதாவது பிரித்தானியாவுக்கு இங்கிலாந்து மீண்டும் 1979ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் உளவுத்துறையான MI5 முன்னாள் இயக்குனர் ஜாக் மார்டின் இலங்கைக்கு பயணம் செய்து புலனாய்வு பகுதியினருக்கு அந்த கட்டமைப்பை மறு சீரமைப்பு நடைமுறைக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கியிருக்கின்றார். அடுத்து 1983 அங்கே ஒரு அதிகமான மக்கள் தமிழ் மக்கள் இன அழிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். அந்த காலகட்டத்திலும் கூட அதை தெரிந்து கொண்டும் இலங்கை பிரித்தானிய அரசாங்கம் போலீஸ் மற்றும் இராணுவத்தினரின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் தங்களது பங்களிப்பு குறித்து ஒத்திகையாகவும் பயங்கரவாதம் குறித்த MI5 கருத்தரங்கில் பங்கு பெறவும் பெருநகர காவல் சிறப்பு பிரிவுக்கு சென்று இங்கிலாந்தில் வாழும் தமிழ் விடுதலைக்காக செயற்பட்டவர்கள் குறித்தும் பேசவும் மூத்த இலங்கை காவல்துறை அதிகாரிகள் நகருக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். பிரித்தானியா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சு இல்ல இந்த அரசு இதற்கு துணை போகின்றது. இவர்களுடைய இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அது மட்டுமின்றி இராணுவ பயிற்சி மற்ற கமாண்டோ வகுப்புகள் ரகசியமாக, இது வெளியுலகத்துக்கு தெரியாது இந்த இவர்களுடைய அந்த செயல்பாடு அந்த காலத்தில் வெளியுலகத்துக்கு தெரியாமலே இங்கிலாந்து வெளியுறவு அலுவலகத்தால் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. மீண்டும் 1984 1987 வரை காலப்பகுதிகளில் இங்கிலாந்தின் வெளியுறவு அலுவலகத்தினால் எந்தவித ஆட்சேபனையின்றி பிரிட்டிஷ் கூலிப்படைகள் இலங்கையில் இயங்கி வந்தன. முதல் நடந்த கூறியவை அந்த பிரித்தானிய அரசாங்கத்தின் அவர்களால் வெளியுறவு அமைச்சுக்களால் செய்யப்பட்டது. இது இப்ப இந்த 1984 87 வரையிலும் இங்கே உள்ள கூலிப்படைகள், அதாவது இங்கே பிரித்தானியாவில் உள்ள ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரிகளும் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். பிரித்தானியாவில் அவர்கள் கூலிப்படையாக சென்று இலங்கையில் இயங்கி வந்தனர். KMS நிறுவனத்தால் அந்த முன்னாள் ASP வீரர்கள் இலங்கை சிறப்பு அதிரடிப்படையை கொடூரமான காவல்துறை கமாண்டோ பிரிவு பயிற்றுவித்ததோடு துப்பாக்கி தாங்கும் விலங்கு வானூர்தி விமானிகளுக்கு போர்க்களத்தில் உடனிருந்து உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்தனர். இந்த காலப்பகுதியில், அதாவது 1984 1987 வரையிலும் இந்த செயற்பாடு இந்த பிரிட்டிஷ் கூலிப்படைகளால் மேற்கொள்ள கொடுக்கப்படுகிறது. அப்ப இந்த இன அழிப்புக்கு இவர்கள் எல்லாம் அன்றிலிருந்து நாங்கள் 2009 அழிப்பை பற்றித்தான் அதிகமாக கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், அல்லது இலங்கை அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த இன அழிப்புக்கு இந்த பிரித்தானிய அரசு எந்த வகையில் செயல்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதை இவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி எமக்கான நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எனது இந்த கருத்து பதிவின் நோக்கம். மீண்டும் 1988 1989 1990 காலப்பகுதியில் KMS நிறுவனம் சலந்தீன் செக்யூரிட்டி என்ற பெயர் மாற்றப்பட்டு இலங்கையை தொடர்ந்து பணியாற்றி வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
இலங்கை இராணுவத்தின் முதல் நிலை இராணுவ அதிகாரிகள் இங்கிலாந்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். கொழும்பில் உள்ள பிரிட்டிஷ் இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் முன்னாள் கிளர்ச்சி எதிர்ப்பு நிபுணர் என்று தகவல். மேலும் அவர் ஜெனரல் பிராங்க் கிஸ்டன் ஆல் பாதுகாக்கப்பட்டவர் என்றும் கூறப்படுகிறது. மீண்டும் 1997-98 காலப்பகுதியில் இலங்கையின் புதிய இராணுவ கட்டளை மற்றும் மாணவர் கல்லூரியை கட்டியமைப்பதில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் முக்கியமான பங்கு ஆற்றுகின்றார்கள். ஒரு பிரிட்டிஷ் கேர்னல் அந்த கல்லூரியின் நிரந்தரமாக இணைக்கப்பட்டார். அக்கல்லூரியின் 3ஆம் பருவத்திற்கான பாடத்திட்டம் இலங்கையில் கிளர்ச்சியையும் அதை அடக்குவதையும் மையப்படுத்தியதாக இருந்தது. பின்னாளில், அதாவது ஒரு தசாப்தம் கழிந்து, கொலைக்களத்தில் தளபதியாக செயல்பட இருந்த கமல் குணரத்னா அந்த கல்லூரியின் முதல் அணி மாணவர்களில் ஒருவராக இருக்கின்றார். 2001 இக்காலத்தில் பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் விடுதலை புலிகளை பிரிட்டன் தடை செய்தது. நான் இதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். லக்சம்பர்க்கில் இந்த விடயமாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போய், அதாவது விடுதலை புலிகள் சம்பந்தமான தடை செய்வது சம்பந்தமாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது பிரித்தானியாவிலிருந்து இரகசியமாக பிரித்தானிய அரசு சட்டத்தரணிகளை அங்கே அனுப்பி அந்த விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதம் என்ற பட்டியலுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்கள். மீண்டும் 2002ஆம் ஆண்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகின்றது. பாதுகாப்பு ஆய்வு குறித்து இலங்கைக்கு பிரித்தானியா ஆலோசனைகளை வழங்க தொடங்கியது. இதுக்கெல்லாம் ஆதாரங்கள் இருக்கிறது. 2003 இவ்வாண்டில் பிரித்தானியாவின் பெருமளவிலான ஆயுதங்களை இலங்கைக்கு விற்றது. இது சம்பந்தமாக நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னமாக இருக்கணும். கிங்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு சந்திப்பு நடந்தது. அந்த பிரித்தானியா இந்த ஆயுத விற்பனைக்கு தடை, அந்த விற்பனையை விரும்பாத சில மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருந்தார்கள். அதுக்கு நான் சென்றிருந்தேன். அப்ப இந்த ஆயுத விற்பனை அந்த காலப்பகுதியில் நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள், இது சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது மனித உரிமை சம்பந்தமாக செயல்படுபவர்களுக்கும் மற்ற சில நபர்களுக்கும் அறிந்த விடயம். அதை பற்றி அவர்கள் அந்த காலத்தில் கண்டனமும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். மீண்டும் 2005ஆம் ஆண்டு இந்த யுத்த நிறுத்த காலகட்டத்தில் இந்த விற்பனை நடக்கிறது. அதான் நாங்கள் முக்கியமாக குறிக்கப்பட வேண்டிய, நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விடயம். அங்கே அமைதி ஒப்பந்தம் செயல்படும் நிலையில் இருந்த பொழுது விடுதலை புலிகள் இலங்கை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டு விடுதலையான சமாதான காலகட்டத்தில் இந்த ஆயுத விற்பனையை இலங்கை அரசு, இந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் செய்கின்றது. மீண்டும் 2004 பிரித்தானியா பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் அடுத்து வரும் 3 ஆண்டுகள் இலங்கை இராணுவத்திற்கு ஒரு விரிவான பயிற்சி அளிக்கவும் கூடவே மேம்பாட்டு திட்டங்களை உருவாக்கவும் வழிவகுத்தார். 2005 ஐரோப்பிய தலைமையை பிரிட்டன் வசம் இருந்த போது விடுதலை புலிகள் ஐரோப்பா முழுவதும் நுழைய தடை விதிக்கப்படுகிறது. இது பிரித்தானியாவுடைய செயல்பாடுகள். 2007 ஆண்டு லிபரல் ஆணைக்குழு என்ற பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் இலங்கையில் உளவு சேவைகளை மேம்படுத்தியது. 2008 இவ்வாண்டிலும் இலங்கையுடன் பிரித்தானியாவின் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டு பணி தொடர்கின்றது. 2009 இந்த ஆண்டில் ஐக்கிய நாடு பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இலங்கை இடம்பெறக்கூடாது என்று இங்கிலாந்து அரசின் உயர் அதிகாரி கருதினார். அதே நேரத்தில் வடக்கு அயர்லாந்து காவலர்களை கொழும்பு
இதற்கான முக்கிய நண்பர்களாக வெளியுறவு அலுவலகம் அனுப்பியது. அவை இங்க நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது, இந்த பிரித்தானிய அரசு இந்த யுத்தத்துக்கு பின்பும் கூட சில உதவிகளை செய்து கொண்டே தான் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நாம் இந்த பிரித்தானியாவுக்கு இவற்றை அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் நாங்கள் இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்றால் குற்ற செயல், அந்த குற்ற செயலில் பாதிக்கப்பட்டவர் சென்று போலீசில் முறைப்பாடு செய்தால்தான் அதை விசாரணைக்கு உட்படுத்துவார்கள். அல்லாட்டில் அதை விசாரணைக்கு நிலை சில நாடுகளில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரி தான் இந்த விடயங்கள் இவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் இதை தமிழ் மக்கள், அதை இங்கே இந்த அரச இந்த கட்சிகளுடன் சேர்ந்து செயல்படுபவர்கள் இவற்றை அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி எமக்கான நீதிக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த காலகட்டம் மிகவும் முக்கியமான காலகட்டங்கள். இது பூகோள அரசியலில் பெரிய ஒரு திருப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயம் இந்த காலம் அமைந்திருக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு இன்று கூட அமெரிக்கா தூதரகர் கூறியிருக்கின்றார், இலங்கையில் குண்டுவெடிப்புகள் நிகழக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக. ஆனால் அதே நேரம் இலங்கையின் பாதுகாப்பு அமைச்சு கூறுகிறது அப்படி ஒரு நிலைமை அங்கே வருவதற்கு ஏதுவாக காரணங்கள் இல்லையென்று சொல்லி. அப்ப இந்த வகையில் இந்த முரண்பாடுகளை நாம் எமக்கு சரியான வகையில் பயன்படுத்துவதற்கு எமது அரசியல் ராஜதந்திர பணிகளை செய்பவர்கள் முன்வர வேண்டும். 2015 கொண்டு வந்த அமெரிக்காவால் கொண்டு வரப்பட்ட ஐக்கிய நாடு சபை மனித உரிமைகள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை விட இன்று 46 அந்த தீர்மானம் மிகவும் ஒரு பலமற்றதாக, அதாவது இலங்கை அரசாங்கத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு தீர்மானமாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றது. இவர்கள் இந்த காலம் கொடுத்து இப்ப இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு முதல் கலப்பு 2015 கொண்டு வந்த தீர்மானத்தில் கலப்பு, அதாவது வெளிநாட்டு சட்டத்தரணிகள் நீதிபதிகள் கலந்து கொண்டு இந்தியா இலங்கை நீதித்துறையோட கலந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற அந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்தது பின்பு அதை ஒரு செயலற்ற நிலைக்கு இலங்கை அரசாங்கம் கொண்டு சென்றிருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி இலங்கை இராணுவத்தில் உள்ளவர்களுக்கு, அதாவது இனப்படுகொலை செய்தவர்களுக்கு உயர் பதவிகளை இலங்கை அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது. இதை இந்த உலகம் கண்டுகொள்ளவில்லை. அது மட்டுமின்றி ஐக்கிய நாடு சபை பாதுகாப்பு இருக்கக்கூட படையில் கூட இலங்கை இராணுவம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை எமது தமிழ் மக்கள் அதற்கான கண்டனத்தை ஒரு சிலர் தெரிவித்திருந்தாலும் முழுமையான கண்டனத்தை அது தெரிவிக்கப்படவில்லை. இது மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவங்கள். அது மட்டுமின்றி இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்த விடயங்களை மிகவும் ஆதாரங்களுடன் எடுத்து காட்டி இனிவரும் காலங்களில், ஆனால் வேகமாக செய்யணும், அடுத்த ஐக்கிய நாடு சபை கூட்டத்தொடர் வர முன்பு நாங்கள் அதற்கு முன்பாகவே இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் அல்ல மேற்குலக நாடுகளுக்கும் நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்புகளுக்கும், உதாரணமாக மனித உரிமை சபை சரி, யூத் அண்ட் ஜஸ்டிஸ், அதாவது பழைய முன்பு ஐக்கிய நாடு சபையுடன் செயல்பட்ட ஜஸ்மின் சுகா போன்றவர்கள், இவர்களுக்கு சில செய்திகளை கூறி இன்றும் இலங்கையில் ஒரு இன அழிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, எங்களது மண் பறிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதற்கான ஆதாரங்களை திரட்டி நாங்கள் அவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் அது அதில் பயன் கிடைக்குதோ இல்லையோ என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்துதான். ஆனால் எமது கடமைகளை நான் செய்ய முன்வர வேண்டும். இது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்களால் முடிந்த வரையில் இதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். அது ஈழத்தில் இருந்தும் சரி, வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்களும் சரி, இந்த கடமைகளை செய்ய வேண்டும், முன்வர வேண்டும். அந்த அறிக்கைகளை
ஐக்கிய நாடு சபையில் தனியா மனித உரிமை சபை இல்லை, அதுக்கு அங்க 3-4 பிரிவுகள் இருக்கு. அந்த பிரிவுகள் அத்தனைக்கும் அந்த செய்திகளை கொண்டு செல்ல வேண்டும். அது மட்டுமின்றி நான் முதலே குறிப்பிட்டிருந்தேன், இந்தியாவும் இந்த இன அழிப்பில் முக்கிய பங்கு, அதில் இருக்கும் தெரிந்த விடியம். அப்ப அந்த இன்றைக்கு இந்தியா மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளான நிலையில் காண, அதாவது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலையை அங்கே உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. நேபாள் கூட இப்ப அங்க இந்துக்கள் ஆட்சி போல இந்தியா இருந்தாலும் அருகில் உள்ள அவர்களுடைய நட்புறவு நாடான நேபாள் கூட இன்று இந்தியாவுக்கு எதிரான நிலையில்தான் இருக்குது, சீனாவுடன் கைகோத்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த 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 நிலைகள் இந்தியாவுக்கு மற்ற பக்கம் பாகிஸ்தான், அடுத்த பங்களாதேஷ், இந்தியாவின் பங்களாதேஷின் விடுதலைக்கு இராணுவத்தை அனுப்பி அந்த நாட்டை விடுதலை அடைய செய்த இந்தியா இன்று பங்களாதேஷோட நல்ல உறவு இருப்பதாக தெரியவில்லை. அவ இன்றைக்கு இலங்கையை இந்தியா தனது நட்பு நாடு என்று சொல்லுது. ஆனா எந்த காலகட்டத்திலும் இலங்கை இந்தியாவின் நட்பு நாடாக இருக்கவில்லை. நான் கூறுவது, இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்த காலத்திலும் கூட, அந்த பங்களாதேஷ் அந்த யுத்தம் நடந்த காலத்திலும் கூட இலங்கை இந்தியா இப்ப நட்பு நாடாக கருதவில்லை. பாகிஸ்தானுடைய போர் விமானங்கள் இலங்கையில் வந்து அந்த யுத்தம் நடந்த காலங்களில் இலங்கையில் வந்து எரிபொருள் நிரப்பிக் கொண்டு சென்று யுத்தம் செய்தது உண்டு. அப்ப இப்படியான ஒரு நிலையில் தான் இந்த இலங்கை இந்தியா உறவு இருக்குது. இந்தியா அன்று தொடக்கம் நட்பு நாடாக கருதி கொண்டாலும் இலங்கை ஒருபோதும் இன்று வரையில் நட்பு நாடாக இல்லை. இந்த 1987 ஆண்டு ராஜீவ் காந்தி ஜெயவர்தனா செய்து கொண்ட அந்த ஒப்பந்தத்தில் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக குறிக்கப்பட்டிருக்குது. அதாவது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக தான் முதலிடமாக குறிக்கப்படுகிறது. அது வெளிநாட்டு ஆயுதங்களையோ அல்லது வெளிநாட்டு போர்க்கப்பல்களோ இலங்கைக்கு வரக்கூடாது என்பது அந்த இதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இன்று இலங்கையில் பாகிஸ்தான் யுத்த கப்பல், சீனாவுடைய யுத்த கப்பல்கள், இன்னும் கூறக்கூடிய பல கப்பல்கள் வந்து போகின்றது. இது அப்ப இது இந்தியாவினுடைய அச்சுறுத்தலான ஒரு நிலைப்பாடு. இதை இந்தியா கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது. ஆனால் இன்று அவர்களுக்கு தமிழர்கள் உடைய ஒரு தேவை ஏற்பட்டிருக்கும். எப்படி 87ஆம் ஆண்டு எங்களை கூறிக்கொண்டு இலங்கைக்குள் வந்து ஒப்பந்தம் செய்தார்களோ அதே போல ஒரு நிலையை உருவாக்க முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அதற்கு உடன் கொடுக்காமல் எங்களுடைய தேவையையும் அவர்கள் நிறைவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுடைய ராஜதந்திரிகள் செயல்பட வேண்டும், எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் செயல்பட வேண்டும். அதாவது எமக்கான நீதி அல்லது எமக்கான ஒரு சுதந்திர நாடு, இறைமை உள்ள சுதந்திர நாடு உருவாக்குவதற்கு அவர்கள் எமக்கு உதவி செய்யும் நேரத்தில் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை, அதாவது இந்தியாவுக்கான பாதுகாப்பை தமிழ் மக்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். அது நான் தமிழ் மக்கள் என்று குறிப்பிடும் பொழுது ஈழத்தமிழர்கள் மட்டுமில்லை, தமிழ்நாட்டு தமிழர்களும் இந்த இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். இன்று தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் கூட இந்திய மத்திய அரசினுடைய ஆட்சியில் அதிருப்தி அடைந்த நிலையிலேயே காணப்படுகிறார்கள். அல்ல, அப்ப இந்த நிலை மாற வேண்டும். அப்ப நாங்கள் இங்க பிரித்தானியாவோட வெளிநாட்டு கொள்கைகளை மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டும், நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இங்கே வாழும் தமிழ் மக்கள், அரசியல் வேலை செய்பவர்கள், அதே நேரம் இந்தியாவிலும் நமக்கு ஆதரவான ஒரு நிலையை உருவாக்கி, கடந்த காலங்களில் கூட சிலர் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள், இந்தியாவை ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும். வெளியே நினைக்கிறேன், அந்த ஒரு புலனாய்வு துறையினர் நினைக்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு இணையதள ஒன்றுகூடலில் அவர் தமிழ் மக்கள் இந்தியாவை கேட்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். நான் அவரை கேட்டிருந்தேன், இந்தியா இலங்கையில் ஒரு இன அழிப்பு செய்தது என்பதை ஐக்கிய நாடு சபைக்கு தீர்மானம் கொண்டு வர முயற்சிக்க வேண்டும் என்று.
அவர் சொன்னா அதை தமிழ் மக்கள் அங்க கேட்கவில்லை என்று. அப்ப நாங்கள் இந்த விடயங்களை இந்தியாவுக்கு எடுத்து கூறி இன்றைய பூகோள அரசியலை எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா இன்று அமெரிக்காவில் உள்ள நிலையையும் ஓரளவுக்கு எமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வரக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே உள்ளவர்கள் அந்த அரசியல் ஒரு தாக்கத்தை இன்னைக்கு அமெரிக்காவிட்ட நான் முதலே குறிப்பிட்ட அமெரிக்காவிட்ட ஒரு இது வந்து இலங்கையை ஒரு பயமுறுத்துவதற்கான ஒரு செயல்பாடாகத்தான் நான் கருதுவேன். அவை இன்றைக்கு அவர்கள் அந்த இலங்கைக்கு அந்த காலத்தில் அதாவது யுத்த காலங்களில் உதவி செய்திருந்தாலும் இன்றைக்கு இலங்கை வந்து அமெரிக்காவுக்கு கூட ஒரு விரோதமான நிலையில தான் இருக்குது. அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி எனது முதல் கட்ட கருத்துக்களை நிறைவு செய்கின்றேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி. ஆனால் நாங்கள் கருத்துக்கள் பரிமாறுவது மட்டுமின்றி தயவு செய்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் ஏதாவது யார் யாருக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அவற்றை செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது கருத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி அருமம் ஐயா. உண்மையில் பிரித்தானியா வந்து இந்த மாதிரியான உதவிகளை செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் இந்த இன அழிப்புக்கு துணை போய் இருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்தை மிகவும் ஆனந்தரமாக நீங்க வைத்திருந்தீர்கள். அது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ஏற்படுகின்ற இந்த பயங்கரவாதத்துக்கு துணை போதல் என்ற கருத்தியலுக்கு கீழே துணை போய் இருந்தால் அதை வந்து நாங்கள் இவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். இன அழிப்புக்கு துணை போன்ற விஷயம் வந்து 3வது சரத்தின் ஐநாவினுடைய 148வது 1948ஆம் ஆண்டு கொண்டு வந்த 3வது சரத்து சாப்டர் 3ல வந்து இன அழிப்புக்கு துணை போறவர்கள் கூட தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தியலை கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால வந்து இதை பிரித்தானியாவின் கவனத்துக்கு கொண்டு போய் எங்களுக்கான பரிகார நீதியாக 1833ஆம் ஆண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த தமிழ் ராஜ்யம் சிங்கள ராஜ்யங்கள் இணைக்கப்பட்டன. அது மிகவும் தெளிவாக இங்கே டாக்குமெண்ட்ஸில், அதாவது கமரோனின் சேர்த்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ராஜ்யங்களுடைய வரைபடங்கள் மட்டுமில்லாமல் அந்த எந்தெந்த ஏரியாக்கள் வந்து தமிழ் ஏரியாக்களாக இருந்தன என்றதை அவர்கள் கோடிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள். ஆகையால வந்து நாங்கள் இப்ப பரிகார நீதியின் மூலமாக எங்கள்கிட்ட வந்து அந்த ஏரியாக்களை இருந்து தமிழர்கள் வந்து தங்களுடைய ரெஸ்டரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பிரிந்து போன்ற ரெமேடியல் இதை பற்றி பேசியிருந்தார்கள். அதை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு பேச இருக்கின்றோம். அப்போ ரெமேடியல் செசேஷன் என்றது. அப்போ அந்த விதத்தில் வந்து இப்போது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்து எல்லா நாட்டுக்கும் கொண்டு போக வேண்டியது எங்களுக்கு நடந்திருக்கின்றது இன அழிப்பு. அதை வந்து நீங்கள் அதற்கான அங்கீகாரத்தை கொடுங்கள். அடுத்தது வந்து அந்த முறையில் வந்து இனி நாங்கள் வந்து இலங்கையுடன் ஸ்ரீலங்காவுடன் சேர்ந்து வாழ முடியாது. ஸ்ரீலங்கா என்ற பேரினவாத அரசாங்கம் 1948ஆம் ஆண்டு துவக்கம் அது எப்படியெல்லாம் தமிழர்களை அழிக்க முடியுமோ அந்த அப்படியெல்லாம் அழித்து வந்திருக்கின்ற என்பதை ஆதாரபூர்வமாக எடுத்து காட்டக்கூடிய ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் போது நாங்கள் தொடர்ந்தும் அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் வாழ முடியாது. ஆகிய எங்களை வந்து பிரித்து விடுங்கள் என்ற கருத்தின் கீழ் நாங்கள் செயலாக்கம் செய்ய வேண்டும். ஒன்று இன அழிப்பு நடந்தது என்பதை அங்கீகரிக்கவும், அடுத்தது எங்களுடைய நாட்டை வந்து இந்த இன அழிப்பிலிருந்து தமிழ் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு பிரித்து கொடுப்பதற்கான ரிஃபரண்டம், அதாவது வந்து பொதுஜன வாக்களிப்பு தமிழ் மக்களிடம் நடத்தப்பட வேண்டும். எப்படி கொசவோவிலே, எப்படி சவுத் சுடான்ல, எப்படி ஈஸ்ட் டிமோர்ல நடத்தப்பட்டதோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை நாங்கள் ஆணித்தரமாக இந்த 2 கருத்தையும் வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு
இப்போது நாங்கள் ஒரு காணொளியை கொண்டு வருகின்றேன். நான் ஒரு ஒன் வேர்ட் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. ஒன் வேர்ட் சொல்லுங்க. எனக்கு ஆமாம், நீங்க சொல்லுங்க, கதை நீங்க பேசுங்க. எங்களுக்கு தமிழாக்களை பற்றி அக்கறை இல்லை பாருங்க. ஆனால் இப்ப சட்டியா அக்கறைப்படுறோம். உலகம் முழுக்க தமிழாக்களைத்தான் பார்க்கணும் வெட்டி. ஏனென்றால் அவைக்கு விஷயம் நல்லா விளங்கி போச்சுது. அவை விழாலம் ஜோதிச்சவ ஸ்ரீலங்காவை பாவிச்சு தங்களுடைய அட்வான்டேஜுக்கு ஸ்விஸ் பண்ணிக்கொண்டு போகலாம். தமிழாக்கள் எப்படியும் போகட்டும். இன்றைக்கு உலகமே பயந்து போய் நிக்குது. தமிழாக்கள் ஒன்றுதான் இப்ப கடைசியா இருக்கிற துரும்புச்சீட்டு. இலங்கையில கொஞ்சம் என்றாலும் எங்களுக்கு சாதகமா நாங்கள் ஒரு செக்ஷனை வச்சிருந்தா தான் நாளைக்கு ஒரு வாருக்கோ ஒரு சைனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணவோ எல்லாம் உதவும். அதை தாங்களே இப்ப டிசைட் பண்ணிட்டேன். இப்ப அமெரிக்கால அன்றைக்கு வந்த ஹவுஸ் ஆஃப் அசம்பிளி ஸ்பீச் இதா இருக்கட்டும், கனடால வந்ததா இருக்கட்டும், இந்தியாவில வாரதா இருக்கட்டும், ஈஸ்ட் டிமோரை விட கூட நாங்கள் இன்றைக்கு வடிவா உறக்க எங்களுக்கு ரெஃபரண்டம் தான் வேணும். நீங்கள் செய்த எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தரிய பிரகாரம் ரெஃபரண்டம் ஒன்று வச்சு எங்களை பிரித்தி ஆகணும் என்று சொன்னால் கட்டாயம் எங்களுக்கு பின்னால கை கோத்து கொண்டு வருவினம். இந்தியாவில ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் போய் இங்கிலாந்துல போய் நிற்கும். அப்ப நாங்கள் இந்த அட்வான்டேஜை இப்ப தவற விட்டோம் என்றால் இன்றைக்கு எங்களுக்கு என்ன நடக்குது, நேற்று என்ன நடக்குது, நேற்று எந்த புத்தகையில இடிச்சான், நேற்று எந்த புத்தகையில எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினான், நேற்று எத்தனை கிராமம் எத்தனை ஏக்கர்ஸ் உள்ளுக்கு மார்க்கெட் பண்ணி கொண்டு வாரான், எப்படி எங்களுடைய ஏரியாவை பிடிச்சு கொண்டு வாரான். இந்த ஃபேக்ட்ஸ்களை கொடுத்து கொண்டு போனால் அவைக்கு நல்ல உதவியா இருக்கும். ஐயோ தமிழ்ல முழுக்க போகுது, அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை எங்களுக்கு என்று சொல்லி தங்களுடைய அட்வான்டேஜுக்காக எங்களுக்கு crocodile tearsல எங்களுக்கு உதவி செய்ய தரணும். அப்படித்தான் எங்களுக்கு இப்ப பிரபஞ்சம் இந்த டைம்ல எங்களை தான் பார்த்து கொண்டிருக்குது. நாங்கள் அதை அட்வான்டேஜ் எடுக்க வேணும். அதுக்குரிய ஃபேக்ட்ஸ்களை சேர்த்து அதை கைப்படுறதுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி யார் சொன்ன மாதிரி அதுகளே அங்கே அவைக்கு எல்லாம் அனுப்பி ரெடியா வைக்கணும். அப்ப அவைக்கு நாளுக்கு நாள் ஓடும் மண்டை, சும்மா இருக்காம ஓமோ இப்படித்தான் தமிழ்லாம் பறிபோக போகுது. தங்களுடைய அன்புக்கு இல்லை, எங்களுடைய அன்புக்கு இல்லை. ஐயோ தங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பாயிண்ட் ஒன்று போகுது அன்னிட்டு ஓடி வருவினம். இதுல எடுத்தம ஒழித்த இதை விட்டம் என்றால் எங்களுக்கு தமிழீழம் இல்லை. அப்ப நாங்கள் அதுக்கு எல்லாரும் ஃபுல் ஃபோர்ஸா அட்வைஸ் பண்ணி வேலை செய்ய வேணும் என்றதான் என்னுடைய கருத்து. தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி. இப்போது நான் காணொளிக்கு போகின்றேன். பல விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று நம்புகின்றேன். முதலாவதாக இந்த இனப்படுகொலை ஜெனோசைட் சர்வதேச சட்டத்தில் ஜெனோசைட் கன்வென்ஷனில் உள்வாங்கப்படுகின்றது. அது 1948ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப் போரில் முக்கியமாக யூத மக்களுக்கு எதிராக அவிழ்த்து விடப்பட்ட இனப்படுகொலையின் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த அரசியல் பின்னணியில் உருவாக்கப்படுகின்றது. அதை இலங்கை 1950ஆம் ஆண்டு 10ஆம் மாதம் தனது உள்நாட்டு சட்டத்திற்குள் உள்வாங்குகின்றது. ஆகவே 1950 அக்டோபரில் இருந்து இலங்கைக்கு இந்த இனப்படுகொலை சட்டத்தை, சர்வதேச சட்டத்தை மதித்து செய்யப்பட வேண்டிய சட்ட கடமை இருக்கின்றது. அவர்கள் அதை உதாசீனம் செய்து இனப்படுகொலை செய்தார்கள் என்பது நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விடயம். ஆனால் இதுதான் சட்ட நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த ஜெனோசைட் இனப்படுகொலையை எப்படி ஜெனோசைட் கன்வென்ஷன் வரையறுக்கின்றது, டிஃபைன் பண்ணுகின்றது என்பதையும் ஒரு சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு எந்தெந்த நீதிமன்றங்களுக்கு இந்த வழக்குகள் எடுத்துச் செல்லப்படலாம், அதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம். முக்கியமாக 3 முக்கியமான விடயங்கள் சர்வதேச சட்டத்தில் இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டி இருக்கின்றது. முதலாவதாக இதில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஒரு ப்ரொடெக்டட் குரூப், பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு குழு என்பதை அல்லது இனம் என்பதை நாங்கள் நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த விடயத்தில் தமிழர்கள் விடயத்தில் இருவித சிக்கல்களும் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் தமிழினத்தின் தனித்துவமான அந்த
இன அமைப்பும் அதனுடைய வரலாறு சம்பந்தமாகவும் அது ஒரு ப்ரொடெக்டட் குரூப் என்கின்ற அந்த விடயத்தை நிரூபிப்பதில் எந்தவித சிக்கலும் இல்லை. அடுத்ததாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது proscribed acts, தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள், முக்கியமாக பரவலான கொலைகள் செய்யப்படுவது, வைட் ஸ்ப்ரெட் கில்லிங்ஸ், மற்றது சித்திரவதை, அதாவது சீரியஸ் பாடிலி ஓ மென்டல் ஹார்ம் என்று கூறுவார்கள், இன்ஹியூமன் ட்ரீட்மெண்ட், டீக்ரேடட் ட்ரீட்மெண்ட், சித்திரவதை தான் அதில் முக்கியமாக. அந்த அடிப்படையில் அந்த விடயங்களும் தமிழர்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்தப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இனத்தினுடைய அந்த இருப்பையே முழுமையாக இல்லாமல் ஆக்குவதுதான் அந்த அரசினுடைய நோக்கம் என்பதை நாங்கள், இலங்கை அரசினுடைய நோக்கம் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதையும் நாங்கள் ஓரளவு இந்த கடந்த 40களில் இருந்து தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்த கொடுமைகளை நாங்கள் பட்டியல் படுத்தி ஆதாரப்படுத்தும் பொழுது நிரூபிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. முக்கியமாக இந்த சர்வதேச சட்டத்திலும் சர்வதேச வல்லுநர்களிடையேயும், அது அரசியல் ஆய்வாளர்களாக இருக்கலாம், முக்கியமாக சட்ட ஆய்வாளர்களாலும் நீதிமன்றங்களாலும் மிகவும் முக்கியமாக இந்த ஜெனோசைட் விடயம் பேசப்படும் பொழுது முக்கியமாக பேசப்படுவது ஜெனோசைடல் இன்டென்ட் என்று கூறுவார்கள். அதாவது இந்த அட்டூழியங்களை செய்தவர்களுடைய உள்நோக்கம் என்ன. சாதாரண ஒரு கிரிமினல் வழக்கில் நீங்கள் ஒரு ப்ராசிக்யூட்டர் ஒரு கிரைமை நிரூபிக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது அவர் 2 விடயங்களை நிரூபிக்க வேண்டும். ஒன்று ஆக்ட்ஸ் அல்லது ஆக்டஸ் ரேஸ் என்று சொல்லுவார்கள். அடுத்தது மென்ஸ் ரே, இன்டென்ஷன் என்னது, அதாவது செயல் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அத்துடன் அவர்களுடைய நோக்கம், செய்தவருடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த ஜெனோசைடல் இன்டென்ட் என்ற விடயத்தில் வைத்துத்தான் இந்த தமிழர்களுடைய இந்த இனப்படுகொலை வழக்கு இன்னும் மேல் கட்ட ஆய்வுகளை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் முதல் ஆகவே அந்த ஜெனோசைடல் இன்டென்ட், அதாவது உள்நோக்கம் என்ன என்பதில் தான் முக்கியமாக இந்த வல்லுநர்களிடையேயும் பல கருத்துக்கள் வேறுபடுகின்றது. அதை தான் சட்ட ஆய்வாக இருக்கட்டும், அரசியல் ஆய்வாக இருக்கட்டும், இன்னும் சில படிகள் நாங்கள் தாண்டி போக வேண்டி இருக்கின்றது. அதன் பின்னணியை ஒரு காமன் சென்ஸ் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால், இப்ப நாங்கள் வாதாடுகின்றது இலங்கை அரசனுடைய நோக்கம் முழுமையாக அல்லது தமிழர்களுடைய ஒரு கணிசமான தமிழர்களை அழிப்பதுதான் அவர்களுடைய உள்நோக்கமாக இருந்தது, அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. இந்த போரை எங்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விட்டதன் அடிப்படை காரணம் அதுவாகத்தான் இருக்கின்றது என்று நாங்கள் வாதாடுகின்றோம். ஆனால் இதனுடைய அடுத்த பக்கம் எப்படி அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போரை சந்தித்திருந்தது. அதில் தமிழர்கள் தரப்பில் ஒரு இராணுவ படை அவர்களுக்காக போராடி கொண்டிருந்தது. ஆகவே அவர்களுடைய நோக்கம் தமிழர்களை ஒரு இனமாக அழைப்பதல்ல அவர்களுடைய நோக்கம். ஆனால் அவர்கள் அந்த இராணுவ ரீதியாக விடுதலை புலிகளை ஒரு இராணுவமாக எதிர்கொண்டு அவர்களை அழைப்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது என்பது மற்ற பக்கத்தினுடைய வாதமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த ஜெனோசைடல் இன்டென்ட் என்பது ஒரு வகையாக பார்த்தால் ஒரு சட்ட ரீதியாக கையாளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக பார்க்கலாம். இன்னொரு விதமாக பார்த்தால் அது மிகவும் அரசியல் கலந்தது என்பதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆகவே இந்த சர்வதேச சமூகம் இனப்படுகொலை என்பதை அவர்கள் உடனடியாக ஏற்க மறுப்பதற்கு அல்லது ஏற்காமல் அதை தட்டி கழிப்பதற்கு ஆன அடிப்படை என்னவாக இருக்கின்றது என்று கேட்டால், அதாவது தமிழர்களை ஒரு இனமாக இலங்கை அரசாங்கம் அழிப்பதற்கான நோக்கத்துடன் தான் இந்த போரை கட்டவிழ்த்து விடுவது என்பதை சர்வதேச சமூகம், அதாவது அரசுகள் முக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்வதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. முக்கியமாக இந்த அரசுகள் தான் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு முழுமையான ஆதரவை, இந்த எமக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அந்த யுத்தம் பயங்கரவாதம் என்ற அடிப்படையில், war on terror என்ற அடிப்படையில் ஆதரவை வழங்கியிருந்தார்கள். அது சட்ட ரீதியான ஆதரவாக இருக்கலாம். விடுதலை புலிகளை இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில், பிரித்தானியாவில் தடை செய்து
சட்ட ரீதியான ஆதரவை வழங்கினார்கள். அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஆயுத ரீதியான ஆதரவுகளை வழங்கினார்கள், நிதி ரீதியான ஆதரவுகளை வழங்கினார்கள். ஆகவே அவ்வளவு தூரம் அந்த ஆதரவை சர்வதேச சமூகம் வழங்கிவிட்டு இன்று இலங்கைக்கு உன்னுடைய நோக்கம் பயங்கரவாதத்தை முறியடிப்பதல்ல, தமிழினத்தை அழிப்பது, இனப்படுகொலை என்பதுதான் உன்னுடைய நோக்கம் என்று கூறுவதில் அவர்களுக்கு அரசியல் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன. இலங்கை சம்பந்தமாக மாத்திரமல்ல, அது எப்பவும் சர்வதேச சமூகம் எப்படி பார்க்கும் என்று சொன்னால், இது ஒரு பிரசிடென்டை ஒரு முன்னுதாரணமாக அமையுமா, இந்த அமைவதனால் அதன் ஊடாக எழக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன என்பதை கருத்தில் கொண்டுதான் நாங்கள் தமிழர் தரப்பு மீண்டும் மீண்டும் இனப்படுகொலை இனப்படுகொலை என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுதிலும் இந்த சர்வதேச சமூகம் அதை ஏற்காமல் வேற வார்த்தை பிரிவுகளையும் வேற கிளாசிபிகேஷன், அதாவது நமக்கு நடந்த இந்த இனப்படுகொலையை ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கை எப்படி குறிப்பிடுகின்றது சொன்னால், மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றம் என்று சொல்லியும் போர்க்குற்றங்கள், கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி, வார் கிரைம்ஸ் என்றுதான் கூறி வருகின்றார்கள். இதுவரை காலமும் எந்த அறிக்கையிலும் ஜெனோசைட் இனப்படுகொலை என்று அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகளுடைய அறிக்கை படுத்துபவர்கள் அல்லது அதிகாரிகள் இதுவரை, அல்லது ஆய்வாளர்கள், விசாரித்தவர்கள், இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் குறிப்பிட தயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே சட்ட ரீதியாகவும் இதற்கு எதிராக நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் அதற்கான ஆதாரங்களை திரட்டி, அத்துடன் சட்ட வல்லுநர்கள், ஆய்வாளர்கள், அரசியல் அவதானிகள் போன்றவர்களுடைய ஆதரவை திரட்டி, சிவில் சொசைட்டி சமூகத்தினுடைய ஆதரவை திரட்டி இந்த கருத்துருவாக்கத்தை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய, கவுண்டர் பண்ண வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே இது ஜெனோசைட் கன்வென்ஷனுடைய ஒரு மேலோட்டமாக நாங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்த கட்டமாக நான் பேச விரும்புவது, இந்த வழக்கை, இதை ஜெனோசைட் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆதாரப்படுத்துவது, அத்துடன் ஆதாரங்கள் சேர்ப்பது, அதை சட்ட ரீதியாக கோடிஃபை பண்ணுவது, அதை ஒரு வழக்காக, ஒரு ஃபைலாக நாங்கள் உருவாக்குவது என்பதை ஒரு கட்டமாக இருக்கின்றது. அதன் பின்னர் அதை எங்கே எடுத்து சென்று, எந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னால் எடுத்து சென்று நாங்கள் இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிக்க இருக்கின்றோம் என்று கேட்டால், தற்பொழுது சர்வதேச அளவில் இருக்கின்ற 2 முக்கியமான நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன. 2 தான் நீதிமன்றம் இருக்கின்றது என்றே கூறலாம். ஒன்று இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட், சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம். மற்றது இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், சர்வதேச நீதிமன்றம் என்று கூறுவார்கள். ஆகவே இந்த முதலாவதாக நான் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் பற்றி பேச விரும்புகின்றேன். அதில் அது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம், ICC என்று பல இடங்களில் பேசுவார்கள். அதற்கு ஒரு 4 வழிகளால் ஒரு இனப்படுகொலை வழக்கோ அல்லது போர்க்குற்றம், மனிதநேயத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், சர்வதேச குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டால் ஒரு வழக்கு போகலாம். ஒன்று அந்த இழைக்கப்பட்ட இடம், அந்த நாடு அந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஸ்டாட்யூட்ல கைச்சாத்திட்டு இருந்தால், ஒரு கையெழுத்திட்டிருந்தால். ஆகவே ICC ஸ்டாட்யூட் என்ற விடயத்தில் இலங்கை கையெழுத்திடவில்லை. 2002ஆம் ஆண்டு இந்த சட்டம் நீதிமன்றமும் செயற்பாட்டுக்கு வந்திருந்தது. ஆனால் இலங்கை அதில் கைச்சாத்திடவில்லை. ஆகவே அந்த அடிப்படையில் எமது வழக்கு அங்கு போக முடியாது. இரண்டாவது இலங்கை இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டினுடைய ஆணையை, ஜூரிஸ்டிக்ஷனை ஏற்றுக்கொள்வது, அதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை என்றே கூறலாம். எந்த ஒரு இலங்கை அரசும் அதற்கான ஒரு நடவடிக்கை செய்வதற்கான அரசியல் வாய்ப்புகள் 0% என்றே நாங்கள் கூறலாம். மூன்றாவது தான் நாங்கள் அதிகம் பேசப்படுவது இந்த வழக்கு இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு பாரப்படுத்தப்படுவதற்கு செக்யூரிட்டி கவுன்சில், யுனைடெட் நேஷன்ஸினுடைய செக்யூரிட்டி கவுன்சில், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு சபை இந்த வழக்கை இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். அதில் இருக்கின்ற சிக்கல் அதற்கு ஆன அரசியல், நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் மார்ச் மாதத்தில் நடந்த செஷனில் கூட இந்த வழக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் பாதுகாப்பு சபையில் விவாதிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு சபை இந்த எமது வழக்கை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று ஒரு மிகவும் கடுமையாக நாங்கள் உழைத்திருந்தோம். ஆனால் அதற்கு சர்வதேசம் சம்மதிக்கவில்லை. அது தாண்டி
செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கு போனாலும் அங்கு இருக்கின்ற பூகோள அரசியல் சிக்கல்கள் தான் அங்கு மிகவும் முக்கியமான தடை கற்களாக இருக்கின்றன. அதில் வந்து செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து சைனாவும் ரஷ்யாவும் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸாக வீட்டோ பவர்ஸுடன் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆகவே இலங்கை மாத்திரம் இல்லாமல், எமது விடயம் மாத்திரம் இல்லாமல், சிரியாவாக இருக்கட்டும், மியன்மாராக ரோஹிங்கியா மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட மியன்மார் சம்பந்தமான விடயமாக இருக்கட்டும், இன்னும் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை தாண்டி இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பப்படவில்லை. அடுத்த முக்கியமான இன்னொரு உதாரணம் நோர்த் கொரியா தொடர்பாகவும் 2014 இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் அவர்களுடைய விடயமும் இருக்கின்றது. இன்னும் அங்கு விவாதிக்கப்பட்டு ஒரு ஓட்டுக்கு எடுக்கப்பட்டு இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பாமல், இதனால்தான் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஊடாக போகின்ற ஒரு வழியும் ஒரு மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு சிக்கலான ஒரு பாதையாக நமக்கு அமைந்திருக்கின்றது. அடுத்தது 4வது வகை வந்து இந்த ஐசிசியினுடைய ப்ராசிக்யூட்டர், தலைமை ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து சில விடயங்களை வந்து தானாகவே ஒரு விடயமாக கருத்தில் கொண்டு அதை சில குற்றங்களை அவர்கள் பட்டியல் படுத்தி அதற்கு மேல் விசாரணை செய்வதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றதா, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டினுடைய ப்ரீ ட்ரையல் சேம்பர் என்று கூறுவார்கள், அவர்களுக்கு அனுப்புவது. அதற்கு ஆன சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு ஓரளவு இருக்கின்றன. ஆனால் அது வந்து ஜெனோசைட், இனப்படுகொலையை அவர்கள் ஆராய்வதற்கோ அல்லது அது தொடர்பாக வழக்கு தொடர்வதற்கோ அவர்களுக்கு அதிகாரங்கள் மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் கிரைம் ஆஃப் டிபோர்டேஷன், அதாவது ஒரு நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்படுவது, பெர்சிக்யூஷன் என்று சொல்லுவார்கள், அது ஜெனோசைடுக்கு சற்று குறைந்த ஒரு சர்வதேச குற்றம். அப்படியான விடயங்கள் வந்து இந்த வழியூடாக இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டினால் தமிழர்கள் தொடர்பாக ஆராயப்படக்கூடிய ஒரு சட்ட அடிப்படை இருக்கின்றது. அந்த வழக்கையும் வந்து ரோஹிங்கியா விடயமாக 2018-19 ஐசிசி நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் இந்த வாய்ப்பு அமைகின்றது. அதற்கான ஆய்வுகளை சட்ட வல்லுநர்களும் தமிழ் செயற்பாட்டாளர்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது எப்படி போகும் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அடுத்த முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், சர்வதேச நீதிமன்றம். அங்குதான் தற்பொழுது ஒரு ஜெனோசைட் வழக்கு திருப்பியும் இந்த ரோஹிங்கியா இன மக்கள் சார்பாக கம்பியா என்ற நாட்டினால் கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கு இருக்கின்ற அனுகூலமான விடயம் என்னவென்று கேட்டால், சாதகமான விடயம், இங்கு செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து இந்த வழக்கு போவதையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ஆகவே சைனா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகளினால் இந்த விடயங்கள் ஐசிஜேக்கு போவதாக இருந்தால் அவர்கள் இந்த ஒரு வீட்டோ பவர்ஸையும் பாவித்து நிறுத்த முடியாது. ஆனால் நமக்கு ஆதரவாக முக்கியமாக இந்த 193 ஐக்கிய நாடுகள் சபை உறுப்பினர்கள் நாடாகிய ஒரு நாடு முன்வர வேண்டும். ஏனென்று கேட்டால், இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு ஒரு நாடுகளால் தான் முடியும். தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு சமூகத்தினாலோ ஒரு குழுவினாலோ பாதிக்கப்பட்ட எவரும் வந்து ஒரு தனி மனிதனாக அல்லது ஒரு சமூகமாக அந்த ஐசிஜேக்கு வழக்கை கொண்டே போக முடியாது. ஆக ஒரே ஒரு நாடு, 193 ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கம் வகிக்கின்ற ஒரு நாடு தான் முன்வர வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் கம்பியா முன்வைந்து இந்த ரோஹிங்கியா மக்களுடைய வழக்கு வந்து ஐசிஜேயை, இனப்படுகொலை வழக்கு வந்து ஐசிஜேயை அடைத்திருக்கின்றது. அது போன்று எம்மிடையேயும் சில முயற்சிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இந்த நாடு அதற்கு முன்வரும் என்பது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக அமைந்திருக்கின்றது. அந்த ஒரு நாட்டினுடைய ஆதரவை பெறுகின்ற பட்சத்தில் வந்து அப்படி இந்த இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு ஜெனோசைட் கன்வென்ஷன் இலங்கை அரசாங்கம் மீறினது, தமிழர்களுக்கு எதிராக இனப்படுகொலையை செய்த என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை, ஒரு வழக்கை வந்து நாங்கள் ஐசிஜேயில் நிறுத்தக்கூடிய, சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாகலாம். அடுத்தது இன்னொரு வாய்ப்பு என்னன்னு கேட்டால், யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்று கூறுவார்கள். அதாவது அந்த சர்வதேச நீதி வீச்சு ஆணை என்று கூறலாம்.
அந்த அடிப்படையில் வந்து சில குற்றங்கள் வந்து இலங்கையில் குற்றங்கள் நடைபெற்றிருந்தாலும் அதை குற்றத்தை புரிந்தவர்கள் அந்த டிஃபெண்டன்ஸ் சில பேர் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு போகும் பொழுது அந்த நாடுகளில் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்படலாம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் சில நாடுகளுடைய ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய இந்த யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சம்பந்தமான தங்களுடைய உள்நாட்டு சட்டங்கள் வந்து சற்று வேறுபடுகின்றன. சில நாடுகள் வந்து அந்த டிஃபெண்டர் அந்த குற்றம் புரிந்தவர்கள் தமது எல்லைக்குள் நாட்டினுடைய எல்லைக்குள் வராமலேயே அவர்கள் வழக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு சட்ட அனுமதி அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அதுக்கு உதாரணமாக திருப்பியும் ரோஹிங்கியா மக்கள் சார்பாக ரோஹிங்கியா இனப்படுகொலை சம்பந்தமாக அர்ஜென்டினாவில் ஒரு வழக்கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீதிமன்றத்தில். அங்கு ஆரம்ப விசாரணையை நடத்திய அந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு மேல்கட்ட பூர்வாங்க விசாரணைக்கு எடுக்கப்படலாம் என்று சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அப்படியான அந்த யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஊடாகவும் நமது வழக்குகள் போகக்கூடிய இனப்படுகொலை வழக்காக இருக்கட்டும், மற்ற நமக்கு எதிராக புரியப்பட்ட குற்றங்கள் சம்பந்தமான வழக்காக இருக்கட்டும் எடுத்துச் செல்லப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த சர்வதேச நீதி பரிபாலனத்தில் வந்து ஒரு அதிக செல்வாக்கு செலுத்துவது பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த லீகல் ஒப்பீனியன் என்று கூறுவார்கள். ஒரு மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்டத்தரணிகள் குழு வந்து நமக்கு இடம்பெற்றது இனப்படுகொலை என்பதை அவர்கள் ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் மூலம் அவர்கள் கூறுவார்களாக இருந்தால் அது சரியான சட்ட ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். அது கூறுவார்களாக இருந்தால் நாங்கள் இனப்படுகொலை என்பதை கூறுவதை வந்து இந்த சர்வதேச சமூகம் ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு அழுத்தம் அங்கு பிரயோகிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகலாம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த ட்ரைபியூனல், பீப்புள்ஸ் ட்ரைபியூனல் என்று கூறுவார்கள், அப்படியான ஒரு முயற்சி வந்து ஜெர்மனியிலும் அயர்லாண்டிலும் ஏற்கனவே நடந்திருந்தது. ஆனால் அவர்கள் பரவலான அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் பல விடயங்களை 2010 15 வரை எமது வழக்கை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி எப்படி கொண்டு போவது என்ற ஒரு தெளிவற்ற தன்மையும் எமது மக்களிடையே இருந்து கொண்டிருக்கும். ஆகவே அவர்களுடைய அந்த ஆய்வு வந்து மிகவும் பரவலாக இருந்ததாக இந்த ஜெனோசைட் விடயமாக இனப்படுகொலை விடயமாக ஒரு சில பக்கங்களுடன் தான் அவர்களுடைய ஆய்வு நின்று விடுகின்றது. ஆகவே இன்னொரு அப்படியான ஒரு பீப்புள்ஸ் ட்ரைபியூனலை உருவாக்கி சர்வதேச சட்ட வல்லுநர்களை உள்வாங்கி இன்னும் ஒரு ஆழமான ஒரு இனப்படுகொலை சம்பந்தமான ஆய்வை நாங்கள் சரியான வழியில் ஒரு சாதகமாக கொண்டு வருவோமாக இருந்தால் அதுவும் வந்து சர்வதேச பரப்பில் வந்து தமிழர்களுக்கு இலங்கையில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிப்பதற்கான அல்லது வாதாடுவதற்கான ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையையும் சட்ட சூழ்நிலையையும் உருவாக்கும் என்று கூறலாம். ஆகவே சுருக்கமாக இதுதான் ஒரு சமரி, ஒரு ஓவர்வியூ என்று கூறலாம். நாங்கள் இதிலிருந்து கேள்வி பதில் மூலம் பல விடயங்களை இன்னும் ஆய்வு செய்யலாம் என்று பார்க்கின்றேன். நன்றி. மிக நிறைவாக விளக்கினீர்கள் ஐயா, மிக்க நன்றி. கட்சியும் செய்வார்களாக இருந்தால் தமிழகத்திலும் இந்தியா முழுக்களும் நிச்சயமாக தமிழீழம் என்றது நாளை மலரும் என்றதுல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு கட்சியால செய்ய முடியும் என்றால் நிச்சயமாக
அனைத்து கட்சியும் இதை செய்யக்கூடியவை, செய்வார்கள் என்ற முழுமையான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இதுல எனக்கு தரப்பட்ட டாபிக் வந்து பன்னாட்டு சமூகங்களை ஈழத்தில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்று ஏற்க வைக்க செய்ய வேண்டியவை. Next steps to convince the international community to acknowledge the Tamil genocide. இதுல ஒரு சில பன்னாட்டு சமூகம் அல்லது இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி சொல்லப்படுறது வந்து யார் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் என்ன வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டை மட்டும் பார்க்கிறோமா, அல்லது UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் போன்று இந்த கூட்டு நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பை பார்க்கிறோமா, அல்லது உலக நாடுகள் அனைத்தையும் என்று பார்க்கிறோமா, அல்லது உலக நாட்டில் உள்ள அரசாங்கங்களை பார்க்கிறோமா, அல்லது உலக நாட்டு மக்களை பார்க்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அது எதுவாக இருந்தாலும் தமிழர் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வித்தியாசம்தான். நாங்க கவர்மெண்ட்டை நோக்கி பாய்ந்தான, UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ஸை பார்த்து பாய்ந்தான, அல்லது எங்களோடு வாழும் மற்ற நாட்டு மக்களை நாங்கள் வந்து அணுகுவதென்றான, நாங்கள் செய்ய வேண்டியது, நாங்கள் என்று வரும்பொழுது நான் தமிழர்கள் என்று விளங்கி கொண்டு என்னுடைய சிந்தனையை நான் இங்கே வைக்கிறேன். இதுல சென்னண்ணா கணா போன்றவர்கள் தெளிவாக சொல்லி இருந்தார்கள், நாங்கள் சட்ட ரீதியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி. அத மாதிரி எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்று சொல்லுவோம் என்றால், இனப்படுகொலை என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது. அதை நாங்க வந்து உண்மையா ஆர்டிகல் 2ல வந்து தெளிவாக அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு நடந்தது ஒரு கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஒரு மனிதன் கூட கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. ஆனால் இந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்றதற்காக அந்த நோக்கம் இருந்தால், கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தாலே போதும், எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிக்க. அப்ப நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்றால், அவர்களுக்கு அந்த நோக்கம் இருந்தது என்பதை நாங்கள் வந்து காட்ட வேண்டியதுதான். அதை ப்ரூவ் எங்களுக்குரிய எவிடன்ஸை நாங்க கொடுக்கணும். அப்ப இதுல வந்து இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இனப்படுகொலைன்றது இன்டென்ட். அதுக்குள்ள வந்து நாங்க சொல்றோம், ஒரு குரூப், அதாவது அவர்கள் நாடு சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், இனம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது மொழி சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது சமயம் ரிலிஜியஸ் குரூப்பாக இருக்கலாம். அந்த குரூப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு கொலை செய்யப்பட்டிருந்தால் அல்லது கொலை செய்யும் நோக்கு இருந்தால் அவர்களுக்கு அது வந்து ஜெனோசைட். causing bodily harm or mental harm to members of this group. அப்ப உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக உளைச்சல் செய்திருந்தால் கூட அது வந்து ஜெனோசைடுக்குள்ளதான் வருது. மற்றது வேணுமென்றே அவர்கள் வாழ்வதற்கு முடியாமல் இடையூறு செய்தால், அதாவது deliberately inflicting the group condition of life calculated to be about the physical destruction in whole or part. அதாவது ஒரு முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்றில்லை, ஒரு பகுதி செய்திருந்தால் கூட அது வந்து இனப்படுகொலைக்குள்ளதான் வரும். அப்படி மற்றது இப்ப ஸ்டெரிலைசேஷன், ஒரு பிள்ளை பிறப்பதற்கு தடையாக இருந்தால் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள், இப்ப இலங்கையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் தமிழ் பெண்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் நடந்தது. அப்படி அவர்களை வந்து தமிழர்கள் பிள்ளை பெறக்கூடாது என்பதற்காக செய்யப்பட்டது. இது வந்து ஒரு இனப்படுகொலை தான். இப்படி மற்றது ஒரு பிள்ளைகளை forcing transferring the children of the group to another group.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் இந்த ஈவன் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு உண்மையாக எனக்கு அந்த வார்த்தை பாவிக்க விருப்பம் இல்லை, அநாத பிள்ளைகள் என்று. ஏனென்றால் இறைவன் படைப்பில் யாரும் அநாதைகள் இல்லை. ஆனால் தாய் தந்தையர் இழந்து செஞ்சோலை போன்று பல நிறுவனங்கள் இருந்தன. ஆனால் அவர்களை எல்லா இடத்திலே இருந்தும் இலங்கை அரசாங்கம் பௌத்தத்துக்கு மாத்தி இருந்தது. அப்ப இப்படியான பல விஷயங்கள் அங்கு நடக்கிறது. இது ஜெனோசைட். ஆனா இதே நேரத்துல நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னென்றால், இப்ப கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி, வார் கிரைம்ஸ், எத்னிக் கிளென்சிங், மாஸ் கில்லிங் என்று சொல்லுகிறோம். நான் சென்னனா கேட்ட மாதிரி நான் முதல்ல நான் மன்னிப்பு கோரணும், சிலது நான் ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதற்கு. ஏனென்றால் இங்கு ஆங்கிலத்தில் நான் இந்த பன்னாட்டு இந்த இங்கத்திய அரசாங்கங்களோட கதைக்கும் பொழுது அந்த தமிழில் உரிய வார்த்தைகளை நான் தேடாது அதை கற்றுக்கொள்ளாதது எனது பிழை. அதற்கு நான் முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா மனித உரிமை மீறல் அல்லது போர்க்குற்றம், இன அழிப்பு, இவை எல்லாம் அல்லது படுகொலைகள், இது மட்டுமே இனப்படுகொலை ஆகாது, ஜெனோசைட் என்றதுக்குள்ள வராது என்று சொல்கிறார்கள். அப்ப அதுக்கு என்ன முக்கியமாக அவர்கள் அப்ப முதல் நான் கதைத்ததுக்கும் பிறகு இப்ப இதன்றதுக்கும் அவர்கள் முக்கியமாக சொல்வது என்னென்றால், அந்த இன்டென்ட், அந்த நோக்கு இருக்க வேண்டும், இந்த இனத்தை அழிப்பதற்கான நோக்கு. இது தெளிவாக எங்களிடம் இருக்கிறது. அப்ப ஜெனோசைட் என்றதை முதல்ல நான் எப்பவுமே யோசிக்கிறேன், நான் தான் திருந்த தாரணி திருந்து. எங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் நேர்த்தியாக இருந்தால் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க. எங்களுக்கு வள்ளுவன் வழிகாட்டின மாதிரி வேறு ஒருத்தரும் இந்த உலகத்துல வழிகாட்ட இல்லை. அப்ப நாங்கள் என்ன சொல்ல வர்றேன் என்றால், நாங்கள் முதலில் நம்ப வேண்டும் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை. அதை நாங்கள் அது எங்களுக்கு ஐயம் திருபுற நம்ப வேண்டும். கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக. என்னத்தை ஜெனோசைட் என்றால் என்ன, இனப்படுகொலை என்றால் என்ன, அது எங்களுக்கு நடந்ததா, இதை நாங்கள் தெளிவாக கற்றுக்கொள்கிறோம். எங்களுக்கு நடந்தது ஜெனோசைட் என்று, இனப்படுகொலை என்று தெரிந்த பின் அதை நாங்கள் தெளிவாக நாங்கள் வாழும் சம, இப்ப எங்கட பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு, என்னோட வேலை செய்கிறவைக்கு, என்னுடைய நாட்டில் உள்ள எம்பிமாருக்கு சென்னா தெளிவாக சொல்லியிருந்தார், எவ்வளவு முக்கியம் எங்கள் நாட்டில் வாழும் சிங்களவன் செய்த அந்த இனப்படுகொலையின் காரணமாக வந்த சில நன்மைகள் இன்று உலகளாவிய ரீதியாக தமிழர்கள் வாழ்கிறோம். தமிழர்கள் இல்லாத நாடில்லை, தமிழருக்கென்ற நாடில்லை என்று சொல்கிறோம். அப்ப இத்தனை நாடுகள்ல வாழ்ற தமிழர்கள் அத்தனை நாட்டு அரசாங்கங்களுடைய மனச்சாட்சிக்கு நாங்கள் உழுப்ப வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் அவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், சென்னா சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு ஜேர்மி கோபின் வரவில்லை. ஜேர்மி கோபின் நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்த பொழுது, நான் 94 வந்தேன். அதற்கு முன்னரே ஜேர்மி கோபின், சைமன் ஹியூஸ், பாப் பிளாக்மேன் இல்ல, பேரி கார்ட்னர், இப்படி பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்களையும் விட நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு நடந்தது என்னன்றதை எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்கின. அந்த அளவுக்கு அவர்கள் காத்திரமாக நாங்கள் கேட்காமலே வேலை செய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் மாதிரி அத்தனை பேரும் வேலை செய்வார்கள் என்று இல்லை. உதாரணமாக சென்னா சொன்னார், இலங்கை அரசாங்கத்தோடு கூட வேலை செய்யும் எம்பிமார்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. அப்படி ஒரு எம்பி தான் என்னுடைய எம்பி. நான் வாழும் ஹரோ பகுதி, ஹரோ ஈஸ்டுக்குரிய எம்பி அப்படியான எம்பி தான். ஆனால் அதுக்காக அவரை விட்டு விடுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கிட்ட நான் முதல் முறை சந்தித்த பொழுது அவரிடம் நான் கேட்ட கோரிக்கை, ஆல் பார்ட்டி பார்லிமெண்டரி குரூப் ஃபார் தமிழ்ஸ்ல போய் சேருங்கோண்டு.
ஏனென்றா அதுக்கு மாட்டேன் என்று சொல்லி இயலாது. அதே நேரத்துல அவர் இலங்கை அரசாங்கத்தை 2009 ஆண்டு நடந்த இனப்படுகொலைக்கு பிறகு சந்திக்க போன பிரித்தானிய பாராளுமன்ற குழுக்கில் ஒரு மெம்பர், அதுவும் முக்கிய மெம்பர். அப்ப நான் அவர்கிட்ட நான் ஒரு நாளும் விடுதலை புலிகளை பற்றி கதைக்க போவதில்லை. ஏனென்றால் போனால் ஒரு மலையோட மோதுற மாதிரி இருக்கும். அதால நான் சொன்னது என்னவெல்லாம், நான் ஒரு காணாமல் அதாவது பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லி அவர்களை பிடித்து சரண்டர் பண்ணின பிடித்த ஒரு 9 பேருடைய லிஸ்டை கொடுத்தன. அதில 2 மாத குழந்தையின் பெயரும் இருந்தது. அப்பொழுது நான் அவரிடம் சொன்ன வார்த்தை, இந்த 2 மாத டெரரிஸ்டுக்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த 2 மாதத்தில் எப்படி டெரரிஸ்ட் ஆனார்ன்றது அது அவர் யோசிக்க வேண்டியது. ஆனால் நீங்கள் எனக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்கு நீங்கள் போய் பார்க்க போறீங்க, கேட்டு சொல்லுங்க. அத மாதிரி தான் நல்லிணக்க அரசு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா அரசிடம் ஒரு 2 மாணவிகள், பள்ளி மாணவிகள், அதாவது 2009 ஆண்டு அவர்கள் அவர் அப்ப ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டரா இருந்தவர் என்று நினைக்கிறேன். எஜுகேஷனோ சோசியல் செக்யூரிட்டி மினிஸ்டரா இருந்தவர். அப்ப அந்த நேரத்துல இந்த பெண் பிள்ளைகளோட அவர்கள் அந்த படம் எடுத்திருந்தார்கள். அதை அவர் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு பயன்படுத்தி இருந்தார். அப்பொழுது எங்களுடைய நிறுவனம் சார்ந்து நான் கேட்டது, இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது? உண்மையாக கொழும்புன்றது ஒரு இலங்கை தீவே ஒரு சின்ன, நாங்க இலங்கை தீவுன்னு சொல்லி வெளியில சொல்ல போனா இந்தியாவை சொல்லி இந்தியால அந்த டொட் மாதிரி இருக்குதுன்றுதான் நாங்க விளங்கப்படுத்த வேண்டிய அவ்வளவு ஒரு சின்ன தீவுல கொழும்பு ஒன்று தலைநகரத்துல இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு இது. அங்க இப்ப இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, அங்க இலங்கையில அத்தனை பேருக்கும் வெள்ளைதான் சீருடை. அப்ப அவர்களுடைய அந்த டையையும் பச்சையும் வச்சு கொண்டுதான் அவர்கள் எந்த பள்ளி மாணவர்கள் என்று தெரியும். அப்ப இந்த பள்ளிக்கூடத்துல படித்தவர்கள், நீங்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல போய் படம் எடுத்திருக்கிறீர்கள், அந்த பிள்ளைகளோட இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் இப்ப பிரசிடென்டா இருக்கிறீர்கள், அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று ஆராய போகும் பொழுது அங்கு அப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடமே இருக்கவில்லை. இந்த நிமிடம் வரை அந்த 2 பெண்களுக்கும் என்ன நடந்தது, பெண் பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது, அந்த 2 மாத டெரரிஸ்ட் என்று இவர்கள் பிடித்து வைத்திருந்த, இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு வயது 12 வயதும் ஒரு 4 மாதமும் ஆயிருக்கும். அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பது தெரியவில்லை. அப்ப இப்படியான சிலதுகள் நாங்கள் எவ்வளவு எங்களுக்கு எதிராக கதைக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகட்டும் யாராக இருக்கட்டும், நாங்கள் எவிடன்ஸை நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்து நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி, ஏனென்றால் என்னோடு கதைப்பவர் ஒரு மனிதன், அவருக்கும் அம்மா அப்பா பிள்ளைகள் என்று எல்லாம் இருக்கிறது, அவருக்கும் அன்பு இருக்கிறது, பாசம் இருக்கிறது, பற்று இருக்கிறது. அப்ப நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்ததை உண்மையாக மிகைப்படுத்த தேவையே இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு துணிவு வேண்டும். எண்ணிய அங்கு எய்துவர், எண்ணியர் திண்ணியராகப்படு. நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்றதை நாங்கள் நிச்சயமாக உணர வேண்டும். அதை பிறகு நாங்கள் சொல்லுறதுக்கு நாங்கள் தயங்க கூடாது. ஏனென்றா நாங்க தயங்குவினோம் என்றால் அது ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. அஞ்சாமை என்று அதுக்கு நான் திருவள்ளுவரைத்தான் நான் குறிப்பிடலாம். அஞ்சாமை அல்லார் துணை வேண்டி எஞ்சாமை எண்ணி இடத்தால் செய்யும். என்னத்தை எங்க செய்யணும் என்று நாங்க நினைச்சு நாங்க செய்துட்டு அதை அஞ்சாமல் செய்வோம் என்றால் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பலன் நிச்சயமாக இருக்கிறது. மற்றது
எதை நாங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இது கணநாதன் வந்து தெளிவாக சொல்லி இருந்தார். நாங்கள் சட்ட ரீதியாக போக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இப்ப நான் சும்மா இங்க வரைக்கும் சொல்றேன், ஒரு இன்சூரன்ஸ் நாங்க கார் ஆக்சிடென்ட் பட்டுட்டு இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். அதை நாங்கள் செய்யாமல் நாங்கள் வீட்டிலிருந்து அழுது குளறி அல்லது எம்பி மேரிட்ட போய் சொல்லி மட்டும் பிரயோசனம் இல்லை. அப்ப நாங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்லிங் இருந்து அதுக்குரியதை நாங்கள் செய்யாமல் மீதி என்ன செய்தாலும் அதுல பிரயோசனம் இல்லை. அப்ப நாங்கள் கட்டாயமாக எப்ப என்னத்தை செய்யணும்ன்றது இருக்குது. இத நான் அடுத்த ஒரு பிறகு நான் சொல்லிக்க அதை எப்படி செய்யலாம்ன்றத நான் சொல்றேன். அப்ப ஒன்று நான் தமிழ்ல சொல்லுவோம், நாங்கள் இடம் பொருள் ஏவல், எங்க எப்ப என்னத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும், அதை செய்யறத நாங்கள் நிச்சயமாக ஊக்கத்தோட செய்யணும். ஏனென்றா ஊக்கம் இல்லாட்டில் நாங்கள் எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு சிரமமாக இருக்கும். உரமொருவர்க்கு உள்ள வெறுக்கை அகுதிலார் மரம் மக்களாதலே வேறு. எப்படி நாங்கள் ஊக்கம் இல்லாமல் செய்தோம்டா அதுல மரம் போலத்தான் இருப்போம், அது மக்களாக இருந்தாலும். அப்ப எங்களுக்கு என்ன ஊக்கம், இதுல எங்களுக்கு என்ன இருக்குது, அது நாடாக தனி மனிதனாகட்டும் அமைப்புகளாகட்டும் அல்லது நாடாகட்டும் அல்லது நாட்டு சேர்க்கைகளாகட்டும், வாட் இஸ் இட் in it for me என்றதைத்தான் அவர்கள் கேட்பார்கள். எனக்கு இதனால் வரும் லாபம் என்ன? அப்ப அதை நாங்கள் அவர்களுக்கு காட்டுவோம். இதை நீங்கள் செய்வதானால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் என்றதை நாங்கள் கட்டாயமாக காட்ட வேண்டும். அதற்கு முதல்ல நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன லாபம், இப்ப நான் இவ்வளவு கதைக்கிறேன், இதனால எனக்கு என்ன லாபம்? எனக்கு முன்னுக்கே 3 தலைமுறைகள் இந்த போராட்டத்தில் அழிந்து போனார்கள். தமிழர்கள் ஆண்ட பரம்பரை. இன்னும் நாங்கள் பழம்பெருமை பேச இயலாது. அதை சாத்தியப்படுத்தி காட்டியவர் எங்கள் தேசிய தலைவர். இன்றைக்கு நாங்கள் புறநானூறுல பார்க்கிறதையும் அகநானூற்றில் பார்க்கிறதையும் எங்களுக்கு கண்ணூராக காட்டியவர் எங்கள் தேசிய தலைவர்கள். அந்த தேசிய தலைவர் வழியில் நின்றவர்கள் எத்தனையோ மாவீரர்கள், எத்தனையோ பொதுமக்கள். இன்றைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தேசிய தலைவர் சிந்தனையில், ஏன் நாம் தமிழர் கட்சியிலேயே தேசிய தலைவர் சிந்தனையில் எத்தனை பிள்ளைகள் இன்றைக்கு தேசிய தலைவர் சிந்தனையை பட்டி தொட்டி மட்டும் கொண்டு போனதுக்கு ஹட்ஸ் ஆஃப் டு சீமான் அண்ணா. ஏனென்றால் அவர் எந்த ஒரு இனத்துக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஒப்பற்ற தலைவர் எம்மினத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறார். இன்று அவர் குடும்பத்தில் யார் மிஞ்சி இருக்கிறார்? தலைமை என்று சொல்லிவிட்டால் தன்னுடைய பிள்ளைகளை தன்னுடைய வாரிசுகளை வளர்க்கும் தலைமைகள் மத்தியில் தன்னுடைய இனத்திற்காக முழு குடும்பத்தையும் கடைசியில் அந்த 12 வயது பாலகன் முதல் கொண்டு அர்ப்பணமாகி இருக்கிறார்கள். இன்று தமிழர்கள் நாங்கள் எமது தேசிய தலைவரை அங்கீகரிக்கிறோமா இல்லையோ, எமது எதிரி அங்கீகரிக்கிறார். ஆர்மி கமாண்டர் சொல்லி இருக்கிறார், பிரபாகரன் இருந்திருந்தால் இன்று இந்த இலங்கை தீவே சீனாக்கு ஒரு அடிமையாக போயிராது. இந்த கடற்பரப்பு முழுக்க பிரபாகரன் இருக்க சேஃபா இருந்தது. அப்ப பிரபாகரன் இந்த ஒட்டுமொத்த இலங்கையுமே காப்பாற்றினார். அதே நேரத்துல ஒரு சிங்கள பெண்மணி, அவ ஒரு அந்த தண்ணி போத்தில், அந்த தண்ணி போத்தில் என்றால் தமிழகத்துல தண்ணி பாட்டில், அப்ப அதுல ஒரு கலங்கின ஒரு தண்ணி போத்தில் அதை வச்சுட்டு சொல்றா, பிரபாகரன் இருந்திருந்தா எனக்கு இந்த தண்ணி நான் குடிச்சிட்டு இருப்பேன். எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது, அண்ணன் இருந்திருந்தால் அவருக்கு அந்த நல்ல தண்ணி கொடுத்திருப்பாரோ இல்லையோன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த சிங்கள பெண்மணிக்குரிய நம்பிக்கை,
ஏனென்றால் அங்க சுனாமி நடந்த பொழுது எல்லா அரசுகளும் ஏன் இலங்கை அரசே உதவி செய்ய முதல் தமிழ் ஈழ காப்பகத்தில் இருந்து உடனடியாக நிவாரணங்கள் உதவிகள் உடனடியாக போனது. இதத்தான் பிறகு கட்ரீனா நடந்த பொழுது அப்ப அமெரிக்கால அந்த ஒரு அந்த பத்திரிகையோட பேர் மறந்துட்டு அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள், the so-called terrorist செய்ததை கூட the so-called super power செய்யவில்லை என்று. அதாவது ஒரு கிழமைக்கு மேலானது அமெரிக்க அரசாங்கம் நிவாரணங்களை ஒழுங்குபடுத்தி செய்வதற்கு. ஆனால் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் ஒரு நிழல் அரசாங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தவர்கள், அரசு என்ற அங்கீகாரம் அடையாது ஒரு ஐக்கிய ராஜ்யத்தை UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில்ல ஒரு கொடி இல்லாத ஒரு நாடு, அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு நாடு உடனடியாக பக்கத்து நாட்டு அதாவது சிங்கள தேசத்திற்கும் உடனடியாக உதவியை செய்தது. அது கூட அதை டெரரிஸ்ட் ஏனென்றால் அவர்களும் இவர்களை டெரரிஸ்ட் என்று சொன்னதால the so-called terrorist செய்ததை கூட the so-called super power அமெரிக்கா செய்யவில்லை என்று சுட்டிக்காட்டி இருந்தது. அன்னை எங்களை மாதிரி ஒரு மனிதன், ஆனால் அவருடன் நேர்மை இருந்தது, தர்மம் இருந்தது, நேர்வழியான சிந்தனை இருந்தது, இன விடுதலை ஒன்றே குறிக்கோளாக இருந்தது. எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் அதை செய்தால் அத்தனை பேரும் பிரபாகரன் ஆகிவிட முடியாது நிச்சயமாக. ஆனால் அவர் வழியில் செயல்பட முடியும், வள்ளுவர் வழியில் செயல்பட முடியும். அப்ப அந்த துணிவை நாங்கள் முதல் செய்வோமானால் நிச்சயமாக நிச்சயமாக எங்களுக்கு விடிவு வெகு விரைவில் வரும். அப்ப நாங்கள் முதல்ல துணிந்து செய்ய வேண்டும். மற்றது சொல்றது அந்த என்ன, அது அகைன் வள்ளுவரைத்தான் நான் சொல்லுவேன், நாங்கள் எவ்வளவு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றது அன்னையில இருந்து படிக்கிறோம் நாங்கள். ஏனென்றால் நாங்கள் நல்லதை எவ்வளவு சொன்னாலும் நாங்கள் தூய்மையாக இல்லாட்டில் அது போய் சேர வேண்டிய இடத்தில் போய் சேராது. ஏனென்றால் ஒரு பால், தூய்மையான பாலை ஒரு அழுக்கான பாத்திரத்தில் ஊத்துவோமானால் அந்த பால் கெடும். அப்படி நாங்கள் முதலில் எங்களை சீர்திருத்த செய்வோம். அடுத்தது நான் பார்க்கிறது, இனப்படுகொலை என்றது நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தமிழனும் இதற்கு முக்கியமாக ஈழ தமிழர்கள், நான் ஈழத்தை விட்டு வெகு சின்ன பிள்ளையா 5ஆம் வகுப்புல நான் இந்தியா தமிழகத்திற்கு வந்து விட்டேன். அப்ப 5ஆம் வகுப்புல இருந்து நான் 18 வருஷம் வாழ்ந்தது தமிழகத்தில். ஆனால் அதற்கு பிறகு நான் பிரித்தானியா வந்து விட்டேன். இலங்கைக்கு போற சந்தர்ப்பம் நான் ஒரு முறை வந்தது, ஆனால் போகவில்லை. எனக்கே நான் இனப்படுகொலை என்று எழுதுவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறது. ஏன் நான் நாட்டை விட்டு வந்தேன், ஏன் நான் தமிழனாக பிறந்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக என்னை துரத்தி துரத்தி அடித்தார்கள். இங்கு பிரித்தானியாவில் வந்த பிறகு கூட நான் இங்க ஒரு பிரித்தானிய அரசாங்கத்தில் ஊழியர், முன்னாள் ஊழியர். என்ன போன மாச்சோட எனக்கு வேலை இல்லை. ஆனால் அங்கும் கூட நான் இந்த மனித உரிமை செயற்பாட்டை செய்தபடியினால் எனக்கு இங்கத்தே அரசாங்கத்தால், மற்றது ஹை கமிஷன் இங்கத்திய அரசாங்கத்துக்கு என்னுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு எவ்வளவு பிரஷர் போனதுன்றது, இதுகள் எல்லாம் இனப்படுகொலையின் தமிழன் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக. இதுகளை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை பதிவு ஆவணப்படுத்தி நான் கொடுக்க வேண்டும், கொடுத்திருக்கிறேன். அப்ப நாங்கள் தமிழர் நினைக்க கூடாது இனப்படுகொலை என்றால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று. அது சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொல்வார்கள், ஒரு ஜோக் கொண்டு,
அவங்க அங்க பார் வயிற்று வலின்ட்டு நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற, அங்க தலையே போனவன் சும்மா இருக்கிறான். தலையே போனவன் சும்மாதான் இருப்பான். அந்த தலை போனவனுக்காகவும் சேர்த்துத்தான் நாங்கள் வயிற்று வலியில் உள்ளவர்களும் இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். எங்களுக்கு மற்றது இன்னொன்று, அவர்கள் இது ஜெனோசைட் இனப்படுகொலை என்று சொல்லாதீர்கள் என்று இங்கத்தைய அரசாங்கங்களாகட்டும் மற்றவர்களாகட்டும் சொல்லுவார்கள். எனக்கு வயிற்று வலி என்று போனால் டாக்டர் இல்ல இல்ல உனக்கு தலைவலி என்று சொன்னால் நான் தலைவலி என்று ஏற்றுக்கொள்வேனாக இருந்தால் எனக்கு வரும் மருந்து தலைவலிக்குத்தான் வறுமையை ஒழிய என்ற வயிற்று வலியை போக்க போவதில்லை. இதனால் தான் நாங்கள் தமிழராகிய நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்றதை அழுத்தம் திருத்தமாக உணர்ந்து உண்மையாக சொல்ல வேண்டும். தயவு செய்து நான் இப்ப எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் ICPPG நாங்கள் பல சாட்சியங்களை எடுத்து வருகிறோம், எடுத்துக்கொண்டும் இருக்கிறோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் 100கணக்குக்கு மேல 2018-19 மேல நடந்த டார்ச்சர் அண்ட் அப்டக்ஷன் செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேசஸே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. இப்ப இந்த வருஷம் 2021 நடந்ததுகள் கூட வந்திருக்குது. அப்ப இவைகள் நாங்கள் இவற்றை ஒன்று வெளியிற நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். மற்றது காத்திரமான முறையில் சொல்ல வேண்டும். இதுல சென்னண்ணா மற்றது கணநாதன் அவர்கள் முன்னுக்கும் எல்லாம் குறிப்பிட்டு இருந்தார்கள். இப்ப நீங்க சென்னண்ணா சொன்ன கேட் CERD வீடியோ, இந்த சில்ட்ரன் அமைப்பு, இதுகள் எல்லாமே UN ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலுக்கு உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ரெபிட்டுவார்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறார். அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதை காத்திரமான முறையில் கொடுக்க வேண்டும். அதுக்குரிய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அப்ப முதல்ல நாங்கள் என்ன பொறுத்தவரையில நாங்கள் அதை படிக்கணும், எப்படி அதை செய்வதென்று. உங்களுக்கு எல்லாராலையும் நான் இன்றைக்கு நீங்கள் சென்னண்ணாவாகட்டும் நானும் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான். ஆனால் மனித உரிமை சட்டத்தை நான் படித்தேன் இந்த 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு. ஏனென்றால் என்னை பொறுத்தவரையில நாங்கள் ஒவ்வொரு தமிழரும் மனித உரிமை சட்டத்தை குறைந்த அளவு படித்திருக்க வேண்டியது அவசியம். ஏனென்றால் எங்களுக்குரிய அது மனித உரிமை, ஒவ்வொருவருடைய உரிமை, எங்களோட உரிமை பறிபோடுறது நாங்கள் சொல்வதற்கு நாங்கள் அதை படிப்பதில் பிழை இல்லை. அதை இலகுவாக இப்ப இணையதளங்கள் செய்கிறது. இந்த கொரோனாவால நிறைய பேர் வகுப்புகளும் எடுத்து வருகிறார்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் அதுகளை செய்ய வேண்டும். அடுத்தது சரி, நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்ததை முதலில் எழுதி வைப்போம் அல்லது வீடியோ செய்து வைப்போம். இப்ப நான் இந்த இணையதளத்தில் உள்ள எத்தனை ஈழப் போரினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லது வீடியோ பதிவு, காணொளி பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக குறைவாக இருக்கும். உங்களுக்கு நடந்தது ஒரு சிறிய என்ன 5ஆம் வகுப்புல வெளிக்கிட்ட எனக்கு நடந்தது பார்க்க நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய நடந்திருக்கும். ஆனால் நானே பார்த்திருக்கிறேன். நான் 1ஆம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன். என் தெருவில நான் பள்ளிக்கூடத்துல இருக்க அந்த திருகோணமலையில அந்த தெருவில கிளாஸ் பாட்டில்ஸ், அந்த போத்தில் எல்லாத்தையும் உடைத்து அதற்கு மேல் தமிழ் ஆண்களை மேல ஷர்ட் இல்லாமல் படுக்க வச்சுட்டு அந்த இராணுவம் மார்ச் பண்ணி அவர்கள் மார்ச் பண்ணி கொண்டு போனார்கள். இது உண்மையாக எனக்கு போதிய எவிடன்ஸ் இல்லை. ஏனென்றால் நான் அப்ப எனக்கு எத்தனை ஒரு 6 வயது 7 வயது இருந்திருக்கலாம். எனக்கு இன்னும் கண்ணை மூடினால் எனக்கு அந்த காணொளி போய்கொண்டுதான் இருக்குது.
எனக்கு என் டீச்சரோட சாரி நுனிய பிடிச்சு கொண்டு நாங்கள் அத்தனை பேரும் பதுங்கி கொண்டு பார்த்தது எனக்கு இன்றும் ஞாபகம் இருக்கிறது. ஆனா இதை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் இதற்கு எவிடன்ஸ் இல்லாட்டிலும் நான் அதை பதிவு செய்யும் பொழுது அந்த திருவோணமலையில் நான் மட்டும் இருக்கவில்லை. அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பிச்ச ஆசிரியர் இருந்திருப்பினம், முன்னுக்கு கடைகள் இருந்திருப்பினம், வாழ்ந்த மக்கள் இருந்திருப்பினம். அவர்கள் எல்லாரும் இதை பதிவு செய்யும் பொழுது யாரால் எங்கு எப்ப நடத்தப்பட்டதுன்றது ஒரு கலெக்டிவாக எல்லாரும் சேர்ந்து பதிவு செய்யும் பொழுது அது அது தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. இதுதான். அப்ப இது நாங்கள் இதை நினைக்கலாம், இது ஒரு சின்ன விஷயம், நான் பார்த்தேன், நான் செய்ய இல்லைன்னு. மற்றது நீங்க எல்லாரும் இப்ப சிலோனுக்கு போயிட்டு வாரீங்க, நீங்க படம் எடுக்கிறீங்க, அந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா நீங்க முந்தியும் உங்களோட அம்மா அப்பா பேரன் பேத்தி அவர்கள் படம் எடுத்திருப்பார்கள். அந்த நேரம் இருந்த அது இப்ப ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கணக்கு. ஏனென்றால் முந்தி கோணேஸ்வர் கோயில்ல புத்த சிலை இருக்கவில்லை, ஆனால் இப்ப பெரிய புத்த சிலை வந்திருக்கிறது. கோணேஸ்வர் கோயில் கோட்டை வாசலில் ஒரு பிள்ளையார் இருந்தது. அந்த பிள்ளையாரை பிடுங்கி எறிஞ்சி கடல்ல போட்டுட்டு பிள்ளையார் கடற்குடிக்க போயிட்டார் என்று போட்டு இருந்தவ. அப்ப இப்ப நீங்க போய் படம் எடுக்க முந்தி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் அது எவிடன்ஸ். அப்ப குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் இலங்கைக்கு போயிட்டு வர்ற நீங்கள் எவிடன்ஸ கொண்டு வாங்க. எவிடன்ஸ கொண்டு இப்ப ICPPG மற்றது இப்படியான மனித உரிமை தளத்தில் வேலை செய்யும் நிறுவனங்களிடம் கொடுங்க. அப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு தமிழனும் உண்மையாக தமிழனாக இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை. இன்றைக்கு சேனல் 4 இவ்வளவு பெருசா நடக்குது என்றால் சேனல் 4 இலங்கை அரசாங்கம் அந்த அளவுக்கு தாக்கியதால் தான் அவர்களும் செய்தார்கள். இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா யார் தமிழன் என்று ஒரு கேள்வி வேறேண்டா சிங்களவனை கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் நீதியோட நடக்கினமோ அவையெல்லாம் தமிழன். டேவிட் மிலவன் மீன்ஸ் ஒயிட் டைகர், தமிழனும் இல்ல டைகர் என்றே பட்டம் சுட்டு. அதாவது நேர்மையாக நடப்பவர்கள் எல்லாம் விடுதலை புலிகள், இன உணர்வு உள்ளவர்கள் எல்லாம் விடுதலை புலிகள். அந்த ரீதியில் பார்த்தால் அவர்கள் முள்ளிவாய்க்காலில் கட்டி அழித்த 1.5 லட்சம் தமிழ் மக்களும் விடுதலை புலிகள். இது இலங்கை அரசன். இது கிட்ட ஒரு சொன்னாரா, நீங்கள் ஒரு எங்க எல்லாம் உங்களோட தமிழீழம் என்றதுக்கு வரைபடம் எங்க காட்டுங்க, உங்களோட இல்லை என்னன்னு. அப்ப கிட்ட நான் ஒரு அந்த மீடியாவுக்கு சொன்னேன், எங்க எல்லாம் ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் பொம்பு போட்டு இருக்கோ அதை போடுங்க, அதெல்லாம் தமிழீழம். நாங்கள் சில நேரத்துல காத்திரமாக இப்படி மீடியாக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய தகமையை நாங்கள் ஒவ்வொரு தமிழரும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை. இனப்படுகொலை நடக்கும் பொழுது எங்களை காத்தவர்கள் விடுதலை புலிகள். இதை நாங்கள் சொல்ல தயங்க கூடாது. ஆனா அதுக்காக நாங்கள் எடுத்தோடனே நான் விடுதலை புலிகள் என்று போய் நான் ஒரு நாள் நான் என்ன சொல்றோம் மலையோட மோதிரை இல்லை. அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் நான் செய்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏனென்றால் உதாரணங்கள் செய்ய நான் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண். அப்ப நான் இது ட்ரெஷரியில வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். நான் அந்த நேரம் என்னோட பல சிங்கள பெண்களும் வேலை செய்திருந்தார்கள், சிங்களவர்களும் வேலை செய்திருந்தார்கள். அதில் ஒரு பெண் ஒரு ஆர்மி கமாண்டரோட நெருங்கின உறவு. அப்ப அவ என்னட்ட கேட்டா, அம்பி நீங்க இது 2009. அப்ப அந்த நேரம் உச்சகட்டத்துல இருக்கிற நேரம். அப்ப கேட்டா இல்ல 2009 முடிஞ்சு நான் அந்த அந்த 73 நாள் போராட்டம் முடிந்து நான் திருப்பி வேலைக்கு போனேன். அந்த 73 நாள் போராட்டமும் பாராளுமன்ற சதுக்கத்தில் தான் நான் இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு நான் போன நேரம் தான் அந்த பிள்ளை என்னட்ட கேட்டா, இப்ப இவ டைகர்ஸ் டெரரிஸ்ட், அதை நீ இப்படி டிஃபெண்ட் பண்றான்னு. நான் சொன்னேன், நான் டெரரிஸ்ட்ன்றதை நான் டிஃபெண்ட் பண்ணவே வேற இல்லை, நான் அதை பற்றியே கதைக்க வேற இல்லை. சரி, நீங்க சொல்ற மாதிரியே டெரரிஸ்டாவே இருந்துட்டு போகட்டும், நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டாலும்
ஒரு 5 டெரரிஸ்ட பிடிக்கிறதுக்கு நீங்க 5000 பேரை கொல்லுவீங்களா? அது இந்த விதத்துல நியாயம்? சரி, நான் அந்த நியாயத்தை கூட கேட்க வரையில. என்ற சித்தப்பா இந்த கேம்ப்ல இருக்கிறார், நான் உனக்கு ஒரு 500 பவுண்ட்ஸ் தாரேன், அத அந்த சித்தப்பாட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துடு. அவைக்கு அன்றாடம் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். அப்ப அவ சொன்னா, that's okay அம்பி, I will do that, that's not problem. அப்பதான் எனக்கு சொன்னவ தனக்கு தன்னுடைய மாமா பெரிய கமாண்டர் என்று சொல்லி, அப்ப அவர்கிட்ட காசை கொடுத்து அனுப்பினான். அவ இலங்கைக்கு போயிட்டு ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு என்னட்ட அந்த காசை திருப்பி தந்துட்டு, ஆனா அவருக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் சொன்னா, நான் யாருன்னு சொல்லாத, மற்றது சித்தப்பாக்கு இதால பிரச்சனை வரக்கூடாது, இத நீ கவனமா பாத்துக்கோ, இது ரெண்டும் செய்துண்டா போதும், நான் உன்னிட்ட வேற ஒன்றுமே எனக்கு இனப்படுகொலை என்று நான் சொல்ல இல்லை, டைகர்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணவும் வேற இல்லை, ஒன்றுமே நான் இதை பற்றி கதைக்க வேற இல்லை, நான் நீ சொல்றது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு இதை செய்யணும். அவ திருப்பி சொன்னா, அம்பி, ஐம் ரியலி சாரி, உன்னுடைய பணத்தை நீ சொன்ன கண்டிஷன்ல என்னால கொடுக்க முடியல, ஏனெண்டா அவர் ஆர்மி கமாண்டர் அங்கிள் சொல்லி இருக்கிறார், இல்ல இது கொடுக்க போனால் அவை யார் வெளிநாட்டில இருந்து எப்படி காசு போகுதுன்னு சொல்லி அவைக்கு பிரச்சனை வரும். அப்ப அதுக்கு பிறகுதான் அவ திருப்பி வந்தா. இன்னொரு உதாரணமும் நான் ஒரே சொல்றது என்னண்டா, 2009ஆம் ஆண்டு இது ஜெனசைட் அங்க நடந்து கொண்டிருக்க, நாங்கள் பாராளுமன்ற சதுக்கத்திலிருந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு போனோம். அது அப்ப எனக்கு கூட்டத்துக்கு போன நேரம் அது இலங்கை ஹை கமிஷனால தூதரகத்தால நடத்தப்பட்டது என்று எனக்கு தெரியாது. அப்ப அங்க போன நேரம் அவர்கள் அத்தனை பேரும் பேசியவர்கள் அத்தனை பேரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள், அங்கு நடக்குவது தமிழர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அங்க போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அங்க ஒரு டெரரிசம் நடக்கிறது, அந்த டெரரிஸ்ட இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக நடக்குது என்று சொல்லி இருந்தார்கள். சரி, எல்லாம் முடிந்த பிறகு நாங்கள் போனது லேட், ஏனென்றால் எங்களுக்கு முதல் தெரியாது இப்படி ஒன்று நடக்க போகுதுண்டு. இங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில தான் நடந்தது. அப்ப நான் போய் கேள்விப்படுத்தும் பொழுதுதான் நான் என்னுடைய உயரம் காரணமாக நான் மேசைக்கு மேல ஏறி நின்றுதான் கையை காட்டினேன். பின்னுக்கு இருந்த நான் பெண் என்ற காரணத்தாலோ ஏதோ தெரியாது எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது கேட்க சொல்லி கேள்வி. அப்ப நான் அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன், ஸ்ரீலங்கா டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல இருந்து ஒரு காணொலியை போட சொல்லி. அந்த காணொலியில் விடுதலை புலிகளின் விமானம் கொழும்பில் உள்ள என்ன சொல்றோம் முக்கியமான ஸ்தலங்களை எல்லாம் நோக்கி பறந்து கொண்டிருக்கிற காணொளி. இத அது படம் எடுத்தது டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல தான் இருந்து அவர்கள் இதண்டார்கள். அது எடுத்தது டிஃபென்ஸ் மிசைல் லான்ச்சர், அதாவது விமானத்தை சுடும் இயந்திரத்தை கொண்டு அவர்கள் படம் எடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள். எனக்கு உண்மையா அந்த நேரம் நான் சின்ன வயசுலயே வந்ததால கொழும்பு எனக்கு பெருசா தெரியாது. ஆனால் நான் சொன்னேன், இது எல்லாம் முக்கியம், இதுல பிரசிடென்ட வீடு ஜலதா மாளிகையில இருந்து போகுது, ஹார்பரை தாண்டி போகுது, இதெல்லாம் போய் இப்ப எங்களுக்கு இன்லாண்ட் ரெவென்யூ லண்டன்ல இருக்கிற மாதிரி அங்க டாக்ஸ் ஆபீஸ் அதுக்கு போகுது. இதெல்லாம் படம் எடுத்துட்டு எங்க விமானங்கள் தரித்திருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு வரைக்க இந்த விமானம், அதாவது விடுதலை புலிகளுடைய விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்படுகிறது. அப்ப இந்த காணொளி பார்த்துட்டு அதை அவைதான் பிளே பண்ணவே நான் பிறகு கேட்டேன், சரி இந்த காணொலியில இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது என்றதுக்கு பலரும் சொன்னார்கள், விடுதலை புலிகள் நவீன விமானம் வைத்திருந்தார்கள், இவ்வளவு பயங்கரவாதிகள், என்னென்றா அவ்வளவு நேரமும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பயங்கரவாதிகள் என்ற இதுதான். அப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், என்னை சுட வருகிறான் என்று தெரிந்தால் என்னிடம் துப்பாக்கி இருக்கிறது, நான் எடுத்த உடனே சுடுவனா அல்லது படம் எடுத்து கொண்டு போவனா? அப்ப இந்த டிஃபென்ஸ் இலங்கை டிஃபென்ஸுக்கே
அதாவது கோத்தபாயாக்கும் கோத்தபாயாவின் ஊழியர்களுக்கும் இராணுவத்துக்கும் தெரியும் விடுதலை புலிகள் வந்து ஒரு நாளும் பொதுமக்களையோ அல்லது ஒரு எக்கனாமிக்கல் இத கூட கொண்டுறது அவர்களுடைய நோக்கம் இல்லை. தங்களுடைய மக்களை கொல்லும் விமானங்கள் எங்கு தரித்திருக்கிறதோ அந்த விமானங்களை அழிப்பதற்காகத்தான் வருகிறார்கள் என்றதால் தான் அவ்வளவு நேரமும் படம் எடுத்து போட்டு கொண்டு பொம் போட்டவர். இத சொன்ன பிறகு நான் கேட்டேன், சரி இப்ப சொல்லுங்கோ அங்க நடக்கிறது இனப்படுகொலையா இல்லையாண்டு. அத்தனை பேரும் இனப்படுகொலை என்றதை கை தூக்கினார்கள். இப்ப சொல்லுங்க, விடுதலை புலிகள் வந்து மக்களை பாதுகாப்பவர்களா அல்லது டெரரிஸ்டா? டெரரிஸ்ட்ன்றாக்களா கையை தூக்குங்கோண்டா முன் ரோல இருந்து ஒருத்தர் மட்டும் கையை தூக்கினார். அப்ப நான் சொன்னேன், நீங்க தூக்கத்தான் வேணும், ஏன்னா அவர் ஹை கமிஷன்ல இருந்து வந்திருக்காரு, ஏன்னா நீங்க அங்க போனா உங்களுக்கு வேலை போயிடும். ஆனா உங்களோட பாஸுக்கு தெரியும், கோத்தபாயாக்கு தெரியும் அவர்கள் டெரரிஸ்ட் இல்லை, இருந்திருந்தால் இவர்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள். நாங்கள் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இது நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல சொன்னது. நான் உதாரணத்துக்கு நான் என் ஆபீஸ்ல நடந்ததை சொன்னேன். நான் என் பக்கத்து வீட்டு நாங்கள் எங்கு போனாலும் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். இன்னொரு முறை இருக்கிறது, முதல்ல நாங்க தான் திருந்த தானே திருந்தும் என்று சொல்வோம், தனக்கு மிஞ்சினால் தானமும் தர்மமும் என்று சொல்றது இதுக்கும் வரும். நான் முதல் என்னை நம்ப வேண்டும், எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்பதை நம்ப வேண்டும், அதை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். என்ற பிள்ளைகளை பொத்தி வச்சுக்கொண்டு நான் என்ற பிள்ளைகள் ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் இன் டு திஸ் பாலிடிக்ஸ். தமிழ் ஸ்கூல் இல்ல பொலிட்டிக்ஸ் கதைக்காதீங்கோ, கோயில் பொலிட்டிக்ஸ் கதைக்காதீங்கோ, இது பொலிட்டிக்ஸ். தமிழருடைய வாழ்வாதாரமே பொலிட்டிக்ஸ் ஆகிவிட்டது. நாங்கள் இங்க அரசியல், எனக்கும் அரசியலுக்கும் வெகு தூரம். நான் கதைப்பது அரசியல் அல்ல, எனது அடிப்படை மனித உரிமை. எனக்கு முன்னுக்கு என்னுடைய 3 தலைமுறை போயிட்டுது, நான் 4வது தலைமுறை. எனக்கே 54 வயசாயிட்டு, எனக்கு பிறகு எத்தனை பேர் இன்னும் சாக போயின. அப்ப இப்படியே நாங்கள் விட்டு கொண்டு போக இயலாது. அப்ப எனக்கு பிறகு நான் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னுடைய அடுத்த தலைமுறையினர் கொண்டு போக வேண்டும். நிச்சயமாக இதுல நீங்க கார்த்திகை சேவன் சொல்லி இருந்தீர்கள், இந்த உண்ணாவிரதம் வந்து உலகளாவிய ரீதியாக பேசப்பட்டது என்று. அதற்கு யார் காரணம்? நிச்சயமாக இறைவன், மாவீரர், அதில் மாற்றுக்கருத்தே இல்லை. எங்களுக்கு நடந்தது தர்ம யுத்தம், அதனால் அது நடக்கும். ஆனால் அதற்கு மேலாக என்ற சொல் பிழை, அதற்கு நிகராக இளைஞர்கள், எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறையினர் இந்த போராட்டத்தை நான் படுத்திருந்தேன். எனக்கு என்ன நடக்குதுன்றே எனக்கே தெரியாத நிலையில கூட நான் சில நேரங்கள்ல இருந்தேன். ஆனால் இந்த போராட்டத்தை காத்திரமாக கொண்டு போனவர்கள் இளைஞர்கள், அடுத்த தலைமுறையினர். அதால நாங்கள் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு, எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்களுக்கு நடந்ததை சொல்ல வேண்டும். அவர்களை அந்நியப்படுத்தார்கள். அவர்களை அந்நியப்படுத்தினால் நாங்களே அந்நியப்பட்டு போவோம். இதுதான் உண்மை. அப்ப இப்படியான சிலது நாங்கள் திருந்த வேண்டியது நிச்சயமாக உண்டு. நாங்கள் அதை காத்திரமாக செய்வோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இன்றைக்கு அந்த உண்ணாவிரதத்திட வெற்றி என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த ஒரு ஆள் வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்ததால 1 கோரிக்கைக்கு மேல அவர்கள் தந்தவர்கள் என்று சொன்னார். நிச்சயமாக நான் அதுவும் முதல்ல கோயில்ல இருந்த நான், பிறகு வீட்டில இருந்த நான். ஆனால் அது நிகழ்ந்திருக்க முடியாது. அதை காவி சென்றவர்கள் மக்கள். திலீபன் நான் சொன்ன மாதிரி மக்கள் புரட்சி. மக்கள் என்றால் யார்? நாங்கள் தான், எங்களுடைய பிள்ளைகள். அண்ணன் அதைத்தானே செய்தவர். தான் தந்த பிள்ளைகளே வந்து இந்த போராட்டத்துக்குள்ள இறக்கினவர். அண்ணன் வந்து வடிவா அவைய வந்து அவருக்கு
இருந்த செல்வாக்குக்கும் இதுக்கும் எந்த பிள்ளையும் இங்க வந்து எல்லாரும் டாக்டர் இன்ஜினியர் ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் யாண்டுட்டு கதைச்சு கொண்டு போகலாம். ஆனால் அவர் அதை செய்யவில்லை. அவர் அதை செய்திருந்தால் இன்றைக்கு அவர் தேசிய தலைவரே இல்லை. அவர் வழியில் அவர் சிந்தனையில் நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். எப்படி சிங்களவன் இன்றைக்கு வந்து சொல்லுறானோ தேசிய பிரபாகரன் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதன், நல்ல ஒரு போராளி, ஒரு நேர்மையான மனிதன், அந்த நேர்மைக்கு நாங்களும் மதிப்பு கொடுத்து நாங்களும் அப்படியே நடப்போம். அடுத்தது வந்து நான் சொல்றது என்னன்னா சமூகம். இப்ப நாங்கள் எப்படி தயார்படுத்தணும், நாங்கள் அதை வாக்கு மூலமாக அல்லது பேப்பர்ல உண்மையா இப்ப சென்னா சொல்லியிருந்தார் சுட சுட செய்யணும். ஏனென்றா இப்ப எங்களுக்கு கேஸ்ல மறந்து இருக்கு. நான் இப்ப எங்களுக்கு விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தர வர்றதுக்கு, அதாவது வாக்குமூலம் தர வர்றவர்களுக்கு நான் சொல்றதான், முதல்ல உங்களுக்கு நடந்ததை யோசித்து எழுதுங்கோ அல்லது ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கதான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்க விடுபட்டு இருக்குண்டு. ஒரு கிரிமினல் குற்றம், அதாவது இன்றைக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு வெள்ளவான்ல கடத்தப்பட்ட நான் கடத்தப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால், அந்த ஒரு வெள்ளவான் சம்பவத்தை கடத்தப்பட்ட மட்டும் இதன்றா நான் வெள்ளவான்ல கடத்தப்பட்டேன் என்று சொல்றதுல பிரயோசனம் இல்லை. இந்த நேரத்துல இந்த நாள் அன்றைக்கு நான் வந்து இந்த உடுப்பு போட்டிருந்தேன், நான் இங்க போய் கொண்டிருந்தேன், நான் கோயிலுக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். அந்த நேரம் வந்து என்ன வந்து 4 பேர் அந்த அவர்கள் வந்து கொச்ச தமிழ் கதைச்சவர்களோ சிங்களம் கதைச்சவோ என்னவோ, அது என்ன யூனிஃபார்ம் போட்டிருந்தவர்கள் என்னை பிடித்தார்கள், என்ன கேட்டார்கள். பிறகு நான் வெளியில நிக்க இவ்வளவு நடக்க யார் பார்த்து கொண்டிருந்தவ? அந்த நேரம் வந்து அந்த கடைகள் அங்க அந்த 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 சுற்றத்துல இப்ப நான் என்னுடைய சிறு வயதில் நடந்ததை சொல்ல பொழுது அங்க ஸ்டூடியோ இருக்குது அப்படி இருக்குன்னு அதுகள் சொல்றேன். அத மாதிரி என்ன நடந்தது, யார் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள், அங்க கடைகள் என்ன இருந்தது, அதுகளை தானே. பிறகு எப்படி நான் வேனுக்குள்ள தள்ளப்பட்டேனா என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஏத்தினவியா, நானா ஏறினா பிறகு எனக்கு என்ன நடந்தது, கண்ணை கட்டினார்களா, எவ்வளவு தூரம் ஓடின, இது இந்த பிடிச்சதுக்கே இவ்வளவு எழுதணும். அப்ப நாங்கள் எதையும் விடக்கூடாது. அப்ப நாங்கள் ஒரு 10 திறம் நாங்கள் ஒரு அம்மா எல்லாம் வந்திருந்தா ஒரு கிழமையாக அந்த அம்மா வந்து வருவா அழுவா. காலமா ஆபீஸ் 8 மணிக்கு திறப்போம், 8 மணிக்கு வந்துடுவா. 8 மணிக்கு வந்து நாங்கள் போற நேரம் தான் அவ போவா, ஆனா அழுது கொண்டே இருப்பா. அவர்களிடம் நாங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணே இல்லாது. அப்ப டீம் லீடர்ஸ் வந்து என்னட்ட கேட்க, அக்கா என்ன செய்யறது இவ்வளவு நேரமும், ஆனா என்னடா அவ இருக்கீக்க ஒரு ஆள் அவவோட இருக்க வேணும். ஆனால் எங்களுக்கு நடந்தது பாரிய இனப்படுகொலை. எங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு ஆள் இறந்தாலே நாங்கள் 31 நாள் துக்க வீடு கொண்டாடுறோம். அந்த ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு நேரமே, முள்ளிவாய்க்கால் சின்னங்களை கூட அழிக்கணும். இதுகள் எல்லாமே இனப்படுகொலை தான். இதுகளைத்தான் நாங்கள் வெளியில கொண்டு வர வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரையில இலங்கையில, அதாவது தாயகத்துல இருக்கிற எங்கட மக்கள் எவ்வளவு துணிச்சலோட செயல்படின. குற வழியில ஒரு சில இடங்கள்ல ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு ஆமி என்ற ரீதியில இருக்கின, சில இடங்கள்ல 5 தமிழனுக்கு ஒரு ஆமி என்ற இடத்துல. இந்த விகிதாசாரத்துக்குள்ளதான் முழு தமிழீழமுமே, அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கால தமிழாக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா அதுவையும் மீறி எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்றதை சொல்லிவினோம் என்றால் நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் ஏன் மௌனம் சாதிக்க வேண்டும்? இதை நாங்கள் காத்திரமாக எல்லாருக்கும் சொல்லணும். சொல்றதுக்கு முதல்ல நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்ததை நாங்க எழுதி கொண்டு வந்தோம் என்றால், மற்றது சொல்லுவினோம் பிரைமரி எவிடன்ஸ், செகண்டரி எவிடன்ஸ்.
எங்களுக்கு நடந்தது பிரைமரி எவிடன்ஸ். செகண்டரி எவிடன்ஸ் நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல வாரது. இப்ப ஒவ்வொரு இப்ப நீங்க இந்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் இந்த ரெசல்யூஷன் முடிஞ்ச உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனை மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் அமைப்புகள் இந்த இலங்கையில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்றதை சொல்லி இருக்கிறார், எம்பிமார் சொல்லி இருக்கிறார். இப்ப எங்கள்கிட்ட அதையும் பார்க்க அதுகள் எல்லாத்தையும் சேகரித்து, சத்தியமா நான் என்னட்ட அந்த திறமை இல்லை, ஆனால் எங்களோட இளம் சமுதாயம் எவ்வளவு காத்திரமாக இப்பொழுது காணொளிகள் செய்கிறது, சினிமா படங்கள் எடுக்கிறார்கள், இதுகள் எல்லாம் மாஸ் மீடியாக்குள்ள போறது. அப்ப நாங்கள் சேனல் 4 செய்கிறது அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும், ஆனால் அவர்கள் செய்யும் மட்டும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க தேவையில்லை. எங்களுக்கு நடந்த இனப்படுகொலை என்று காணொளிகளை கொண்டு வரலாம். அதுல ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்கிறது. என்னன்னா, சில நேரங்கள்ல வீடியோல வந்ததை சட்டபூர்வமாக ஏற்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு வாதம் இருக்கிறது. ஆனால் காத்திரமாக சரியானதை தயவு செய்து நான் கெஞ்சி கேட்கிறேன். எப்பவும் நான் சொல்வது இதுதான், எதையும் மிகைப்படுத்தாதீர்கள். எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்றதை உண்மையை அப்படியே சொன்னாலே 100க்கு 100% எங்களுக்கு சாட்சியங்கள் இருக்கிறது. பொய் சாட்சி வேண்டாம். ஒரு பொய் சாட்சி நீங்கள் சொன்னால் அது என்ன சொல்ற, ஒரு பானை சோற்றுக்கு என்ன ஒரு குட பால்ல ஒரு துளி விஷம் மாதிரி அவ்வளவு சொன்னதும் பொய்யா போயிடும். அத சிங்களவன் செய்கிறான். ஏனென்றா பொய் சாட்சியை அங்க இப்ப இன்றைக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெப்பர்ட்டுவாவோட நான் கதைச்சு கொண்டிருக்கேன். அவர் சொன்னதுதான், நீங்க இனப்படுகொலை என்று சொல்றீங்க, எங்களுக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்ல இல்லை, ஆனா சிங்களவங்க வந்து நாங்க தமிழாக்கள் தங்களை கொண்டு சொல்றாங்களே என்று. அப்ப அவ பொய் சொல்லின. எங்கட தமிழாக்களை வச்சு இன்னும் கீழ்த்தரமாக தமிழாக்களை வச்சு எங்களுக்கு நடந்த இனப்படுகொலை இந்த சொல்லின. எட்டப்பன் பரம்பரை எங்கவும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. எட்டப்பன் பரம்பரையை நான் தமிழன் என்றே எடுக்கவில்லை. அவர்கள் சொல்லிவிட்டு போகட்டும். அதில் அவர்களுக்கு நாங்கள் அவ பொய் சொல்லினோம் என்ற நாங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏனென்றால் பொய் ஒரு நாள் தண்ட பாட்டுல வெளியில வரும். நாங்கள் உண்மையை உரத்து சொல்லுவோம், அதை நாங்க செய்வோம். அதை வந்து இப்ப மற்றது எம்பி மாரிட்ட கொண்டு போக வேணும். அதை வந்து சென்னா தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இருந்தார். நாங்கள் வாழும் ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்று நினைச்சு பாருங்க. உங்களோட கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ல உள்ள அத்தனை தமிழர்களும் நீங்க வந்து உங்களோட எம்பிக்கு போனால், எம்பிக்கு ஒரு கடமைப்பாடு இருக்குது, அவற்றை கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ல உள்ளதுதான் பாராளுமன்றது. ஏனென்றா அவர் வந்து நாங்கள் வைக்கும் பிரதிநிதி, எங்களை பிரதிநிதிப்படுத்துபவர். அப்ப எங்களுடைய குறைகளை கொண்டு போக வேண்டியது அவருடைய கடமை. அவர் கடமை செய்யாவிட்டால் அதை நாங்கள் சுட்டி காட்டுவது எங்களுடைய கடமை. ஆனால் அவர் கடமை செய்வதற்கு நாங்கள் அவருக்குரிய வேலைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். அதை நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து செய்து கொடுப்போம். மற்றது வாக்குமூலங்களை நாங்கள் எழுதி வைப்போம் என்று சொன்னோம். இப்ப உடனடியாக நான் பார்க்கிறேன், இந்த 18 மாசம் தமிழர்களுக்கு இனியில ஒன்று ஒரு முக்கியமான இது, இந்த UN ரெசல்யூஷனுக்குள்ளால இந்த 12 நிபுணர்களை கூப்பிட்டு இவ வந்து வாக்குமூலம் எடுக்க போயின. அவ வந்து எப்படி செய்யணும் அது இதுண்டு அதை அவ சொல்ற மட்டும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்காமல் நாங்கள் என்னத்தை கொடுக்க போறோம்ன்றதை இப்பவே எழுதி வைப்போம். எழுதி வைத்து அதுக்குரிய ஆதாரங்களை திரட்டுவோம். இப்ப என்னட்ட இப்ப எவிடன்ஸ் இல்லாட்டிலும் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும், அல்லது ஊர்ல இருக்கிற சித்தப்பா மாமி மாமன் எல்லார்ட்டையும் கேட்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்கலாம், அவையிட்ட கேட்டு எவிடன்ஸை இதண்டுவோம். அப்ப அவர்கள் கேட்ட உடனே நாங்க கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் எழுதினது சரியா இல்லையா என்று தெரியாவிடில் இப்ப ICPPG போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கிறது, நீங்கள் எங்களை வந்து கேட்கலாம் இது சரியா இல்லையான்னு, அதை நாங்க பார்த்து சொல்லுவோம்.
இப்ப நாங்களே கூட நாங்கள் அவர்கள் வரம் மட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்க போறதில்லை. ஒவ்வொருத்தரும் அப்ப நாங்கள் வந்து வாக்குமூலத்தை தயார் செய்வது இனி இல்லை என்ற முக்கியம். பிறகு ஒன்ஸ் வாக்குமூலத்தை செய்த பிறகு நாங்கள் வந்து உடனடியாக அதை வந்து காத்திரமான முறையில கொண்டு போக வேண்டிய பொறிமுறை வந்த உடனே அதுபடி செய்ய வேணும். இதை தவிர நான் இது கதைச்சு கொண்டே போவேன். நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். நிப்பாட்டுறேன்டா நிப்பாட்டுங்கோ, கேள்வி பதிலுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். என்னை பொறுத்தவரையில நாங்கள் காத்திரமாக இத எங்களுக்கு நடக்கிறது இனப்படுகொலைன்றதை நாங்கள் பதிவு செய்து நாங்கள் வாழும் நாடுகளில் எமக்கு தெரிந்த அனைவருக்கும் இதை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு இப்ப பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ் என்று இருக்குது, சட்டமாக செய்வது ஒன்று, அடுத்தது பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனல், அதுகளுக்கும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அப்ப அதுகள் நாங்கள் செய்ய முடிந்தால் பல நாடுகள்ல அதுவும் செய்து வருகிறேன், அதுவும் நாங்கள் செய்யலாம். இன்னொன்று, நான் அது ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியலான சப்ஜெக்ட் தான். இலங்கையில் சிங்களவருக்கு எங்களுக்கு நடந்தது என்ன என்று தெரியாது, பலருக்கு தெரியாது. உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டு வருகிறது, வரலாறு திரிவுபட்டு வருகிறது. அதனால் சிங்கள மக்களுக்கும் எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை கொண்டு போவது அவசியம். எல்லாத்துக்கும் மேலால நிச்சயமாக தாய் தமிழகம் இந்தியா, இந்தியாட அனுசரணை இல்லாமல் தமிழீழம் மலரப்போவதில்லை. இது ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு உண்மை. அதே அந்த உண்மை எவ்வளவுக்கு உண்மையோ அதே மாதிரிக்கு இந்தியாவுக்கு உண்மையான நண்பன் தமிழன், ஈழத்தமிழன் என்பதும் உண்மை. இதை இந்தியாவிற்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்தியனுடையதும் ஒவ்வொரு தமிழனுடையதும் கடமை. இதை நாங்கள் செய்வோம் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்தியா ஒரு கிரீன் லைட் காட்டுச்சுண்டா ஒரு 60% இலகுவாக முடியும். அப்ப இந்தியாவில வாழ்ற எங்களோட தொப்புள் கொடி உறவுகளுக்கு அது ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஒன்று, நீங்கள் சுயநலமாகவே சிந்திக்கலாம். ஏனென்றால் சைனா வந்துட்டால் ஒரு உண்மையா இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர் இருப்பார் என்றால் அவருக்கு அது விளங்கும். தமிழரை காக்கிறது வந்து தங்களை காப்பதற்கு அரண் என்று எப்படி சிங்களவனுக்கு விளங்குதோ, இன்றைக்கு விடுதலை புலிகள் இல்லாதது ஒட்டுமொத்த இலங்கை தீவுக்கே ஆபத்துண்டு. இன்றைக்கு அப்படித்தான். சென்னா சொன்ன மாதிரி இந்த சூழல் மாறும். ஏனென்றால் சீனா அதுக்குள்ள தலையிட்டதால பல இதுகள் வந்து மாற்றம் அடையும். மற்ற சென்னா ஏற்கனவே தொட்டுவிட்டு சென்றார் ஒத்துழையாமை இயக்கம். கிரிக்கெட் இப்ப வரப்போகுது, விளையாட போயின. பிரித்தானியா ஏன் கிரிக்கெட் விளையாட போகுது, இந்தியா ஏன் கிரிக்கெட் விளையாட போகுது, கேளுங்க. இது நாங்க செய்யாததில் இல்ல. விஜய் சேதுபதி நடிக்க போறாருன்றோன்னா பொங்கி எழுந்து அவரை இதாண்டு இல்லையா. ஒத்துழையாமை என்றது இனி இல்லை. என்னண்டா அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த கலியுகத்துல காசேதான் கடவுளடா. காசு அடிபடைக்குதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வலிக்குது. அந்த வலியை அவர்கள் உணர வேண்டும். நிச்சயமாக இலங்கை அரசாங்கம் இப்ப இனி இல்லையா, இப்ப பொருளாதார ரீதியில அடி மட்டத்துல இருக்குது. இந்த நேரத்துல உணர்த்துறது வந்து வலு சுகம். அதனால ஒரு நேரம் எங்களுக்கு என்ன ஒரு 5 பவுண்ட் 10 பவுண்ட் 100 பவுண்ட்ஸ் கூட வரப்போகுதா ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ்ல போறதை விட மற்ற ஏர்லைன்ஸ்ல போறதால? போகாமலே விடுங்கோவன். சரி, மீறி போனால் ஆவணங்களை கொண்டாங்க. மற்றது இன்னொன்று, வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு எனக்கு நான் இலங்கைக்கு போகணும், அங்க போனா எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து, அங்க உள்ளவைக்கு உயிருக்கு ஆபத்துன்ற கதையே இனி சொல்லக்கூடாது. என்னண்டா அங்க உள்ளவையே போராடின, அதையே போராடும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை?
அப்ப இதுகளை நாங்கள் உண்மையாக அததான் நான் சொல்றேன், தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க. நாங்கள் எங்களை முதல்ல கேட்போம், கேட்டு நாங்கள் வெளிவருவோம். நிச்சயமாக எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அல்லது இந்த போராட்டம் வென்றிருக்காது. இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் இவ்வளவு உலகளாவிய இது. இப்ப நீங்கள் கார்த்திகை செல்வன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது உலகளாவிய ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்தா, அது நான் கொண்டுவரவில்லை, அது கொண்டு வந்தது மக்கள், இளைஞர்கள். திலீபன் அண்ணா கண்ட கனவு நனவாகும், மக்கள் புரட்சி வெடிக்கும், தமிழரின் தாகம், தமிழீழ தாயகம். நேரம் அமைதியாக கேட்டிருந்தீர்கள். அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு இந்த 2வது செக்ஷனுக்கு போன்றோம். இது இனஅழிப்புக்கான பொறுப்பு குரலும் அதற்கு பரிகாரமாக பிரிந்து செல்ல வேண்டதை பாயில் அவர்களுடைய கருத்தும் அதன் தமிழாக்கத்துக்கும் வருகின்றோம். 1 minute. The global failure to protect Tamil rights under international law. Without further ado, it is my pleasure and honor to present Professor Francis E. Boyle to speak at our joint session today. Professor Boyle, the floor is now yours. Thank you. Vanakkam, thank you very much for that very kind and gracious invitation here to speak today. Prime Minister Rujakumaran has asked me to talk about this question of remedial secession. So I am not going to address specifically the issue of the government of Sri Lanka committing genocide against the Tamils. As pointed out, you can read all about that in my book, 2nd edition, The Tamil Genocide by Sri Lanka. And this beautiful woman, she is my Tamil Madonna with child. And those viewpoints, that analysis of genocide by the government of Sri Lanka against the Tamils has been the latest version now you can find in my brand new book, World Politics, Human Rights, and International Law. There is an entire chapter in there just dealing with the gospel genocide against the Tamils. So I will deal with genocide incidentally here, but that is not what the Prime Minister has asked me to talk about. So this question of remedial secession, first we must understand any analysis here must begin with the fact that the liberation tigers of Tamil Eelam established a de facto independent state on the northeast of the island of Sri Lanka. Let me repeat that. The liberation tigers of Tamil Eelam established a de facto independent state on
the island of Sri Lanka known as Tamil Eelam. So the state was already there. It was in existence. It was functioning. It was operating. It had all the qualifications of an independent state set forth in the Montevideo Convention that has the conditions for an independent state. Now, in violation of a ceasefire agreement, formal ceasefire agreement, the government of Sri Lanka invaded that de facto independent state, Tamil Eelam. Okay, they did. And they destroyed the LTTE. Okay, they did. But the de facto independent state of Tamil Eelam, legally under international law, is still in existence. Sovereignty then goes into the hands of the Tamil people living there. They are what is known under the laws of war as a displaced sovereign. They're displaced, but not eliminated. And that is the situation we are dealing with today in Tamil Eelam. Now, that being said, then, what was the right of the LTTE to set up this de facto independent state? And there are two sources of authority under international law here that I will go through with you here. Suresh case up in Canada at Great Prime Minister Rudrakumaran, I believe, has the transcripts of these arguments. But first is a treaty to which Sri Lanka is a party. Notice I'm not citing anything that here that Sri Lanka hasn't agreed to. And that is the International Covenant on Civil and Political Rights, and also the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Sri Lanka is a party to both of these treaties. Article 1 of this treaty, and by the way, most states in the world are parties to either one or both of these treaties. For example, the United States is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, but has only signed the International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights. China is a party to the International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights. I cannot recall if China has signed. I know they are not yet a party to the International Covenant on Civil and Political Rights. I believe India is a party to both of them as well. Article 1 of the Common Article 1 of these two treaties to which Sri Lanka is a party says, quote, all peoples have the right of self-determination. Let me repeat that. All peoples have the right of self-determination. It didn't say all peoples but the Tamils. It said all peoples have the right of self-determination. And clearly, as we established at great length in the Suresh case, the Tamils are a people with a right of self-determination there on the island of Ceylon, Sri Lanka. Let me continue. By virtue of that right, they freely determine their political status. Yes, so the Tamil Eelams have a right to determine their political status. It's right there in the treaty to which Sri Lanka is a party. And so, of course, they have a right to determine that status. The LTTE determined that status by setting up the de facto independent state of Tamil Eelam. And of course, that right to determine their political status gives you a continuing right to a referendum.
It is right in there in that treaty. And freely pursue their economic, social, and cultural developments. Well, yes, the only way the Elam Tamils can freely pursue their economic, social, and cultural development is with their own independent state, the de facto independent state of Tamil Elam, set up by the LTTE to deal with the genocide that Sri Lanka has historically inflicted upon the Tamils, as documented in my book, The Tamil Genocide by Sri Lanka, second edition, and also in the latest chapter in my new book, World Politics, Human Rights, and International Law, that goes through this argument in great detail. And technically, I'm not going to bother you with that here. So, Article 1, Section 2 of the treaty to which Sri Lanka is a party says, quote, all peoples, the Tamils, Elam Tamils, may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources. And in no case may a people be deprived of its own means of subsistence. So the situation is quite clear legally, even in accordance with a treaty to which Sri Lanka is a party, that you have the right already to this de facto independent state, Tamil Elam. Legally, under international law, it still exists, though technically it is a displaced sovereign under the laws of war. Now, that then gets us to the question of the right of the LTTE to set this de facto independent state up. And still today, the right of the Elam Tamils to self-determination, their own state, to determine freely their political status, which means a referendum. And here, I wish to quote from a General Assembly resolution that, by the way, Sri Lanka voted for. Okay, so again, I'm not citing any sources of legal authority that they are not a party to, and of course, including the Genocide Convention. And this is the UN General Assembly Declaration on the Principles of International Law concerning friendly relations and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations, 1970. Sri Lanka voted for this resolution. Not only did they vote for it, but vote in favor of it. It was a consensus resolution. But the International Court of Justice, the World Court, found in the Nicaragua case that this resolution set forth the requirements of the United Nations Charter, to which Sri Lanka is a party, as well as customary international law that binds Sri Lanka. Now, I'm not going to go through the whole declaration here, just one paragraph. And again, Rudrakumar and I and others litigated this point in the Suresh case as far back as 1996 in Canada. You can get the transcript there. And here, toward the end, let me just quote the relevant language that we already litigated in the Suresh case. Nothing in the foregoing paragraph shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign independent states. Well, okay. Conducting themselves in compliance
with the principle of equal rights and self-determination of peoples. Well, as described above in the preceding part of the declaration, which is quite extensive. Well, we know for a fact that the Sinhala Buddhist genocidal government has never, from its very formation after the British left, never conducted themselves with respect to the Elam Tamils, and I would also add the Muslims, in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples. Of course they haven't. That's very clear. As described above, and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed, or color. Let me repeat that. Possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed, or color. Well, of course, that's the very birthright, as it were, for the Sinhala Buddhist government there in 1948, discriminating and committing genocide against the Elam Tamils. So, of course, there is not and has never been a government there that does this. And indeed, as I established in my book and my latest book, definitively, they've inflicted genocide on the Tamils. So even in accordance with the Declaration on Principles of International Law here and cooperation, the LTTE had a right to secede from the state known as Sri Lanka and set up a de facto independent state that would represent and secure the basic human rights of the Elam Tamils, including self-determination, as well as defending from outright genocide in violation of the 1948 Genocide Convention. So just in a nutshell, and the Prime Minister has asked me to limit my comments here to 15 minutes, but just in a nutshell, that is the basic argument here for remedial secession. Yes, the LTTE seceded for remedial purposes in light of the genocide inflicted upon the Elam Tamils by Sri Lanka by Ceylon, Sri Lanka, and the Sinhala Buddhists from the very get-go, continuing on today as we speak. And this paragraph in the Declaration recognized the right of the LTTE to do that. And again, we litigated these points as far back as the Suresh case in 1996. I'm not going to go through all that here. There was extensive documentation, litigation, testimony, etc., supervised by my fellow Harvard Law grad, Prime Minister Rujakumaran, and the excellent Canadian attorney Barbara Jackman, who's always stood up for our interests up there in Canada. So if you want, certainly you have my permission to circulate this statement on the internet. And if you want to draw up a transcript of it, I'll be happy to revise it in writing. And you could use it for whatever purposes you want. And I hope you have found it as a contribution to the cause of the Elam Tamils and Tamil Elam. Namaste. Thank you, Professor. ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கான சுயநிர்ணய உரிமையும் ஈடுசை நீதியிலான சுதந்திர விடுவிப்பும் என்ற அந்த கருப்பொருளிலே
பேராசிரியர் அவர்களுடைய அந்த சிறப்புரை அமைந்திருந்தது. அதனை தமிழாக்கம் செய்வதற்கு இப்பொழுது கலாநிதி தனிச்சேரன் அவர்களை இணைத்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஆமா, கேக்குது. உரிய தமிழாக்கம். இது தனிக்குமார் சேரன், அமெரிக்காவிலிருந்து பேசுறேன். ப்ரொஃபசர் பிரான்சிஸ் பாயில் அவர்களுடைய பேச்சை இப்பொழுது நான் தமிழில் மொழிபெயர்க்க முனைகின்றேன். முதலில் அவர் தமிழீழத்தில் நடந்தது ஒரு இன அழிப்பு என்பதை மிகவும் ஆணித்தரமாக சொன்னார். தான் எழுதிய 2 புத்தகங்களை அவர் சொன்னார். ஒன்று தமிழ் ஜெனசைட் இன் ஸ்ரீலங்கா, இது 2வது பதிப்பாக செகண்ட் எடிஷனாக வெளிவந்திருக்கிறது. அடுத்த புத்தகம் வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ், ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லா அப்படின்றது 2வது புத்தகம். அந்த 2 புத்தகத்தையும் அவர் காட்டினாரு. இதை நாம் எல்லாரும் வாங்கி படிப்பது மிகவும் நல்லது. அடுத்தது இந்த ரெமடியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றத பத்தி அவர் சொன்னாரு. விடுதலை புலிகள் அவர்கள் ஒரு நாட்டை டிஃபேக்டோ உண்மையாக அவர்கள் ஒரு தனி நாடு ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள் இலங்கையின் வடகிழக்கு பகுதியில். அது ஒரு முழுமையான ஒரு அரசாங்கம். அதில் ஒரு தனி நாட்டுக்கு வேண்டிய அனைத்து கூறுகளும் அந்த நாட்டில் இருந்தன. அது ஒரு தனியாக நடைபெற்ற ஒரு நாடு, ஒரு தனி நாடு என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது. அப்படி இருந்த ஒரு தனி தமிழ் ஈழம் என்ற ஒரு தனி நாட்டை ஸ்ரீலங்கா என்ற இன்னொரு நாடு படையெடுத்து அந்த ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த எல்டிடிஇ விடுதலை புலிகளை வீழ்த்தி அந்த நாட்டை ஸ்ரீலங்கா என்னும் நாடு அபகரித்து கொண்டது. ஆனால் தமிழீழம் என்பது ஒரு தனி நாடாக இருந்தது என்பது ஒரு உண்மை. தட் வாஸ் எ ரியாலிட்டி. அங்கு இருந்த மக்கள் அவர்களை ஒழிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் டிஸ்பிளேஸ்ட், வேறு இடத்திற்குத்தான் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தமிழீழம் என்பது ஒரு தனி நாடு என்பதில் எவ்விதமான ஐயமும் கிடையாது. விடுதலை புலிகள் அவர்கள் தனிநாடு ஏற்படுத்துவதற்கு 2 முக்கியமான காரணங்களை சொல்லலாம். 2 ஆர்குமெண்ட் நாம் சொல்லலாம். ஒன்று, இலங்கை அரசாங்கம் உலக அளவில் இருந்த 2 ட்ரீட்டிஸ் அதில் கையெழுத்து ஒப்பமிட்டிருக்கின்றது. அதில் ஆர்டிகிள் நம்பர் 1 அதில் முதலாவது குறிக்கப்பட்டது என்ன சொல்கின்றது என்றால், all peoples have the right of self determination. எல்லா மக்களுக்கும் தங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமையை தீர்மானிக்கக்கூடிய உரிமை உண்டு. இதில் இலங்கை அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டிருக்கின்றது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மக்கள் அந்த இலங்கை என்ற தீவில் அவர்கள் ஒரு மக்கள். அவர்களுக்கு தங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய உரிமை உண்டு. அவர்கள் தங்கள் சுயமாக தாங்கள் ஒரு நாடை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு. அதைத்தான் விடுதலை புலிகள் செய்தார்கள். அவர்களுக்கு சோசியோ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல், அதாவது சமூக நீதி, பொருளாதாரம், அரசியல் ஆகிய எல்லா விதமான உரிமைகளையும் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் உண்டு. அதைத்தான் விடுதலை புலிகள் செய்தார்கள். 2, ஆர்டிகிள் நம்பர் 2, all people have the right to freely dispose of their natural resources. அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் அவங்களுடைய அந்த இயற்கை வளங்களை எல்லாம் தாங்கள் விரும்பியபடி செய்யக்கூடிய உரிமை உண்டு என்பதில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டிருக்கின்றது. ஆகவே தமிழர்களுக்கு தங்களுடைய தாயக பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் தங்களுக்கு வேண்டும் என்கின்ற வகையில் உபயோகித்துக் கொள்ளக்கூடிய உரிமை
அகில உலக சட்டத்தின்படி அவர்களுக்கு உண்டு. ஆகவே விடுதலை புலிகள் இதைத்தான் செய்தார்கள். தமிழீழத்தில் உள்ள இயற்கை வளங்களையும் தமிழீழத்திலுடைய அந்த நிலங்களில் உள்ளவற்றையும் அவர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உரிமை உண்டு. இது இன்டர்நேஷனல் சட்டத்தின்படி, அகில உலக அந்த சட்டத்தின்படி அவர்களுக்கு அந்த உரிமை உண்டு. அது மட்டுமல்ல, இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளி, ஐக்கிய நாடுகளினுடைய பொது சபையில் 1970 ஆண்டில் ஒரு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் இலங்கை அரசாங்கம் கையெழுத்திட்டிருக்கின்றது. இதை வைத்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அதற்கு நிக்கராகுவாவில் ஒரு நிகழ்வு நடந்த பொழுது இந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் நிக்கராகுவாவை இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஒன்று நடந்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, 1996 ஆண்டு கனடாவில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வில் நான் இதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக சொல்லி இருக்கின்றேன். 1948 ஆண்டிலிருந்து இலங்கை தீவுக்கு விடுதலை கிடைத்த நாளில் இருந்து இலங்கை அரசாங்கம் அந்த மக்களை வேறு விதமாகத்தான் நடத்தி இருக்கின்றதே தவிர உலக சட்டத்தின்படி எல்லா மக்களையும் அவங்களுடைய இனப்பாகுபாடு இல்லாமல், நிற வேறுபாடு இல்லாமல், மொழி வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லா மக்களையும் ஒரே விதமாக நடத்த வேண்டும் என்று இருக்கின்றது. ஆனால் 1948 ஆண்டிலிருந்து இலங்கை அரசாங்கம் அதுபோல் நடத்தவே கிடையாது. தமிழர்களையும் நடத்தவில்லை, முஸ்லிம்களையும் நடத்தவில்லை. நான் எழுதிய இந்த 2 புத்தகங்களிலும் எப்படி இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு இனங்களிப்பை நடத்தி இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் நான் மிகவும் தெளிவாக சட்டத்தின்படி எடுத்து காட்டியிருக்கின்றேன். ஆகவே நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன், இந்த இலங்கை அரசாங்கம் செய்த இந்த கொடுமையிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு விடுதலை புலிகள் இலங்கையிலிருந்து பிரிந்து தனியாக ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு. சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த சிங்கள புத்திஸ்ட் அவர்களுடைய அந்த கொடுமையிலிருந்து மக்கள் விடுபட்டு தனியாக ஒரு நாடு அமைப்பதற்கு தமிழர்களுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் உண்டு. இதை நான் 1996 ஆண்டு கனடாவில் நடந்த அந்த கூட்டத்திலேயே தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றேன். விடுதலை புலிகளுக்கு எல்லா விதமான உரிமையும் இருக்கிறது என்பதை பற்றி நான் சொல்லி இருக்கின்றேன். இன்னும் கனடாவில் உள்ள வழக்கறிஞர் மிஸ்டர் ஜாக்மன் அவர்களும் இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார். நான் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்கள் இணையதளத்தில் பரப்புவதற்கு நான் அனுமதி கொடுக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது பேசிய பேச்சை எழுதி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்காக நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன். அதை நீங்கள் வேண்டுகின்ற வகையில் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதுதான் அவருடைய. வணக்கம். இதுதான் நாங்கள் 2வது பிரிந்து செல்லும் பரிகாரமாக பிரிந்து செல்லும் உரிமை உண்டு என்பதை ப்ரொஃபசர் பாயில் அவர்கள் நாடாளுமன்ற அரசாங்கத்தினுடைய அமர்வில் 1வது நாளில் 22ஆம் தேதி அவர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எல்லா இடமும் பரப்புவதற்கான, தன்னுடைய கருத்தை எல்லா இடமும் பரப்புவதற்கான இதையும் கொடுத்திருந்தார். அந்த முறையில் நாங்கள் திரும்பவும் அதே காணொலியை போட்டு அத்துடன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கின்றார். ஆகையால பரிகாரமாக அதுக்கு முக்கியமான காரணங்களாக அவர் சொல்வது, அதாவது சிவில் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸில் அந்த கன்வென்ஷனுக்கு கீழே ஸ்ரீலங்கா சைன் பண்ணி இருக்கின்றது. அது ஒன்று. 2வது
1970ஆம் ஆண்டு வந்த எல்லா நாடுகளும் தங்களுடைய நாட்டில் இருக்கின்ற அத்தனை மக்களையும் ஒரே மாதிரி பாவிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த கருத்துக்கும் அதையும் அந்த கன்வென்ஷன் வந்து உண்மையில் கூறப்பட்டது வந்து அதில் சேர்ந்து கொள்கிற சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்தின்படி வரும்போது தானாகவே போய் சேர்ந்து கொண்ட ஸ்ரீலங்கா, அந்த நேரம் அது சிலோனாக இருந்தது. 72ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் ஸ்ரீலங்கா ஆண்டு வந்தது. அப்ப சிலோன் வந்து அதுலேயும் கையெழுத்து போடப்பட்டிருக்கிறது. அதை தவிர இன அழிப்பு கன்வென்ஷன்லையும் வந்து ஸ்ரீலங்கா கையெழுத்து போட்டிருக்கின்றது. அது இன அழிப்பை செய்து கொண்டு இருக்கின்ற நாடாக இருந்தாலும் கூட எல்லா இடமும் வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்கின்றார்கள். அதில் இது கையெழுத்து போடுவதும் அதை நடைமுறைப்படுத்தாததும் வந்து இவர்களுடைய பழக்கமாக இருக்கின்றன. ஆகையால இவர்களுடைய பழக்கத்தை இவர்களை பொறுப்பு கூற வைக்க வேண்டிய கடமையும் கடப்பாடும், அத்துடன் பிரிந்து செல்வதற்கான அத்தனை அதற்கான ரெஃபரண்டத்தை செய்யறதுக்கான மக்கள் பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்றதுக்கான ரெஃபரண்டத்தை செய்யறதுக்கான இதுகளும் தமிழர்கிட்ட இருக்கின்றது என்ற கருத்தை சொல்லிக்கொண்டு, இந்த தமிழரின் எழுப்பு பொறுப்பு குரலும் அதுக்கு நாங்கள் கருணாதன் அவர்களுடைய மற்றது அம்பிகை அவர்கள் மற்றும் ஆரம்பம் ஐயா மற்றும் ரவி அவர்களும் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து இப்போது ப்ரொஃபஸர் போயில் அவர்கள் அதுக்கு முதலே கருத்து தெரிவித்திருந்தனர். முதலாவது அதுக்கு முதல் வந்து குணரட்னம் அவர்கள் 8 விதமான இன அழிப்புகளை பற்றி 8 இன அழிப்பின் அங்கங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அப்போ அதுகளையும் பார்த்திருந்தோம். அப்போ இது இன்றைய டாபிக்கில் ஒரு சுருக்கமாக நேரமும் முடிந்திருக்கின்ற முறையில் ஆரம்பமண்ணையும் ரவியரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்று உங்களுடைய கருத்துக்களை வேண்டுகின்றோம். சுருக்கமாக ஒரு 2 சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை. நாங்கள் நேரமும் வந்தபடியே ஆரம்பமண்ணா. வணக்கம் மீண்டும். இங்கே கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் அனைத்துமே இன அழிப்பு நடந்தது என்பதையும், அது மட்டுமின்றி தமிழ் மக்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை உண்டு, இலங்கையின் செயல்பாடுகளினால் இந்த நீங்க கடைசியாக குறிப்பிட்ட அந்த ஆர்டிகல் 2, ஆர்டிகல் 4 நினைக்கணும், அந்த சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அமைய எங்களுக்கு அந்த சுயநிர்ணய உரிமை உண்டு என்பதையும், ஆனால் அதுக்கு மேல் அதிகமாக இன்று இனப்படுகொலை நடந்தது என்பதையும், அதற்கான பரிகார நீதி ஊடாகவும் நாம் எமது இலக்கை அடைய முடியும் என்றதையும் குறிப்பிடலாம் என்று நான் கருதுகிறேன். ஆனால் இதில் ஒரு விடயம் என்னென்று சொன்னால், இந்த கடந்த ஐக்கிய நாடு சபை தீர்மானத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த தீர்மானம் 2015 கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானத்தை விட மிகவும் அதாவது தமிழருக்கு எதுவும் மனித உரிமைகள் மட்டும் நடந்ததாக மட்டும் குறிப்பிடதாக, மற்ற எதுவும் அதில் எந்த குற்றங்களும் இலங்கை செய்த குற்றங்களை குறிப்பிடாத வகையில் தான் அது இருப்பதாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த ஒரு கருத்தை நான் சொல்லலாம் நினைக்கின்றேன். என்ன சொன்னால், அந்த தீர்மானத்துல மேல வந்து அது 25 நினைக்கிறேன் அந்த முதல் தீர்மானத்திலிருந்தே போகின்றது. அந்த 25/1 இருந்தே போகின்ற அது எல்லாத்தையும் கணக்கெடுத்து கடைசியில் வந்து ஹைகமிஷன் சொன்னவர் இலங்கைக்குள்ள வந்து இந்த பொறுப்பு குரலை வைத்திருக்க முடியாதுன்ற கருத்தை வந்து அவர் தன்னுடைய சமரையில சொல்லியிருந்தவர். அதுல ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தார், அவருடைய சொந்த இதாக கருத்தாக வெளியிட்டிருந்தார். அது மட்டுமில்லை, அதுக்கு ஓய்வு பெற்ற ஐக்கிய நாடு சபை சட்ட வல்லுநர்கள் கூட
சர்வதேச குற்றவியல் மீது கொண்டு போகணும் என்று குறிப்பிட்டார். சர்வதேச எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்ட முறையில வந்து, ஆனால் இந்த தீர்மானம் வந்து அந்த போர்க்குற்றங்கள் நடந்ததுக்கான இல்லாட்டி தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் பாவிக்கப்பட்டதுக்கான அந்த விடயங்கள் எதுவுமே உள்ளடக்கப்படாமல் தனியே மனித உரிமை மீறல்கள் சம்பந்தமானதும் மற்ற ரெண்டு பகுதியும் விட்ட மனித உரிமைகள் மீறல்களை என்று சொல்லி குறிக்கப்படுது. பல இடங்கள் அது எல்லா இடமும் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது எல்லா தீர்மானத்திலையும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுல நான் ஒன்றை கவனிக்க விரும்புறேன், குறிப்பிட விரும்புறேன். அப்படி குறிப்பிடுறதா இருந்தால் அவர்கள் அந்த சரியான சொற்பதங்களை பாவிச்சிருக்கணும். இங்க பயங்கரவாதம், அந்த மனித உரிமை மீறல்கள் என்ற இதுகள் தான் வெளியுது ஒழிய தமிழர் தரப்ப ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு அமைப்பாக லிபரேஷன் டைகர்ஸ் அந்த சொல்லுகளை பாவிக்கப்படாமல் இருந்திருக்கு. அது நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விடயம். அடுத்தது வந்து இது நிச்சயம் இந்த அவர் போர்க்குற்றம் என்பது அல்ல இன அழிப்பு என்ற சொற்கள் பாவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனா என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த அந்த இருந்த அந்த 2015 கொண்டு வந்த அந்த தீர்மானத்தில் இருந்ததை விட மிகவும் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு தீர்மானமாகத்தான் இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதாவது சிறிசேனா நியூயார்க்கில் நடந்த மனித உரிமை இதில் தன்னுடைய இராணுவம் எந்தவித குற்றங்களும் செய்யாத இராணுவம், மக்களை மீட்ட இராணுவமாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அந்த ஒரு முறை. அதே போல யுத்தம் முடிந்த உடனேயுமே அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையும் மக்களை காப்பாற்றினதுதான். அப்ப அந்த அவர்கள் எந்த யுத்தமும் இல்லை, இந்த கடைசியா நடந்த இந்த அறிக்கையும் அந்த அவருடைய கருத்துக்களும் என்னத்தை கூறுதுன்னு சொன்னால் தங்களுடைய இராணுவம் நல்ல இராணுவம் என்பதை எடுத்து காட்டுறதாகத்தான் இந்த இதுகள் விருதா இருக்குது. சரி, மனித உரிமை மீறல் போர்க்குற்றமே இதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது தவறு. ஆனால் ஒரு நிமிஷம், போராட்டம் அதை போட்டிருக்க வேணும் நிச்சயமா. ஆனா வந்து இந்த ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தது பிரித்தானியாவோட சேர்த்து. பிரித்தானியா சொல்றதுக்கு மட்டும் இல்ல தம்பி, ஏன்னு சொன்னால் அந்த 13வது திருத்த சட்டத்தை பற்றி இந்த தீர்மானத்துக்குள்ள இருக்குது. ஆமா, இன அழிப்பு செய்த நாடுகள், இலங்கையை தவிர்ந்த இன அழிப்பு செய்த நாடுகளும் இதுக்குள்ள சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. நிச்சயமா. ஆகையால வந்து நாங்க என்ன செய்ய வேணும், ஐசிஜேக்கு கொண்டு போகணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு சாதகமான இப்ப ஒரு நாடு வந்து எங்களுக்காக பேசக்கூடியதா இருக்கணும். உலகத்துல 193 நாடுகள் இருக்கின்றன. சில நாடுகள் இனிமேல் இல்லாத குட்டி தீவுகளாகவும் இருக்கின்றன. அப்படி அந்த 193 நாட்டில ஒரு நாட்டை எங்களுக்கு சாதகமாக எங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லி அதை கொண்டு வர்றதுக்கான செயல்பாடுகளை செய்ய வேணும். அதன் மூலமாகத்தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்குள்ளால வந்து எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது ஒன்றில் வந்து இந்தியாவின் மூலமாக இந்தியா தனக்கு பாதுகாப்பு பிரச்சனை வரப்போன்றது, சைனா வந்து இலங்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலா வரப்போன்றது என்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது அது ஒரு முடிவை எடுக்க வேணும். அது பாதுகாப்பு எப்படி கியூபாவில் வந்து மிசைல்ஸை கொண்டு போய் வச்சிருந்த எங்க சோவியட் மிசைல் வந்த போது அமெரிக்கா ஒரு முடிவு எடுத்ததோ அது மாதிரியான ஒரு முடிவை இந்தியா எடுக்க வேண்டிய காலம் கனிந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் எங்களுடைய ஒற்றுமை, அதை நீங்க முதலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள், அதாவது வந்து எங்களுடைய ஒற்றுமையாக இல்லாமல் நாங்கள் திரும்பவும் 86ஆம் ஆண்டு நிலைமைக்கு போகக்கூடாது. அதாவது வந்து நாங்கள் அவர்களிடம் ஆயுதம் வேண்டி அவர்களுக்காக நாங்கள் ஒரு மெலிசாப்படையாக அல்ல அவர்களுக்கான என்ன சிங்களவருக்கு மேல் இது பண்றதுக்கான செயல்பாடுகளை செய்யறதுக்கு நாங்கள் இது பண்ணக்கூடாது. நாங்கள் சொல்லணும், நீங்கள் வந்து எங்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமையை எப்படி இந்த பரிகாரமாக புரிந்து செல்லும் இதை வந்து அங்கீகரிக்க போறீங்களோ அதை அங்கீகரிங்கோ. நாங்கள் ஈவன் அந்த நேரம் வந்து உங்களுக்கான என்ன சொல்றது பொறுப்பு குரலை கூட நாங்கள் விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம். அது பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஜெனசைடுக்கு வந்துதா இல்லையான்றது தேவையில்லை. எங்களுக்கான ரெஃபரண்டத்தை வச்சு எங்களை நாட்டை பிரித்து விடுங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஜெனசைடை பேர்ந்தும் பார்த்து கொள்ளலாம். அதனால இதைத்தான் நாங்கள் கோர வேண்டுமே தவிர
நாங்கள் வந்து அதுக்குத்தான் இஸ்ரேல் வந்து என்ன செய்தார்கள்னா அதைத்தான் இந்த நாட்டை பிரித்து விடுங்கள், எங்களுக்கான நாட்டை உருவாக்கி கொடுங்கள் என்றுதான் நாங்கள் இன அழிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இனமான எங்களுக்கு சேஃபாக வாழுவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு நாடு வேணும் என்றதை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார்கள் இஸ்ரேல். அதே மாதிரி தான் நாங்களும் எங்களுக்கு சேஃபாக வாழுவதற்கு ஒரு நாடு வேணும் என்றதை கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம். அதுக்கு இன அழிப்பு கடைசியில் ரெகனைஸ் பண்ணினா பிறகுதான் எங்களுக்கு நாடு கிடைக்கணும்டா அவசியம் ஒன்றும் இல்லை. அது இன அழிப்பு நடந்ததுன்றதை நிர்பர்க் ட்ரையல்லையே இன அழிப்பு என்று சொல்லல, அவருக்கு இப்போ கிரைம்ஸ் அகேன் ஹியூமனிட்டி என்று தான் சொன்னவர். அது இப்போ வந்து ஹொலோகாஸ்ட் என்று வந்து யூதர்களால் மாற்றப்பட்டது. அப்படி நாங்களும் வந்து இனோவேட்டிவா திங்க் பண்ணி எங்களுடைய இன அழிப்பை எப்படி நாங்கள் ரெகனைஸ், அதாவது பொலிட்டிக்கலையே ரெகனைஸ் பண்ண வைக்கணும். அதே எப்படி என்ற இப்போ கேரளாவில் வந்து ஜெனோசைட் வீக் என்று சொல்லி ஒன்றை இது பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒவ்வொரு இடத்துல செய்திருக்கின்றார்கள். நாடு செய்யாட்டி கூட ஒவ்வொரு மாநில அவைகள் இதுகளில் எல்லாத்திலையும் செய்யலாம். அப்போ அதுகளை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு நாங்கள் தமிழர்கள் வாழுகின்ற என்ன லோக்கல் கவுன்சில்ஸுகளை, லோக்கல் கேண்டோன்களில், லோக்கல் இதுகளில் முதலாவது இன அழிப்பு நடந்தது என்றதை கொண்டு வருவோம். அதுக்கு பிறகு அது இந்த நாடே இந்த இன அழிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற அவ்வளவுக்கு கூடக்கூடாது வருதுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எடுக்கணும். அப்போ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு கவுன்சில் மீட்டிங்கில் வந்து எங்களுக்கு நடந்த இன அழிப்புன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தோம் என்றால் லண்டனில் வந்து கடைசி ஒரு 10 கவுன்சில் தானும் இருக்கின்றது தானே. அப்போ அதுகளைத்தான் நாங்கள் அப்படி இன அழிப்பு இதை செய்ய வேணும் என்ற கருத்தியலைத்தான் நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரோம். இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக இதுக்கான ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். ரவி அவர்களே உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க, நாங்கள் இதோட முடிச்சுக்கிறோம். நான் அதைத்தான் திருப்பியும் சொல்றேன். மிடில் ஈஸ்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகத்தான் வேர்ல்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இஸ்ரேலை கொண்டு அங்க பிளேஸ் பண்ணினவங்க. அதே மாதிரி ஃபார் ஈஸ்ட் ஏஷியாவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ரீலங்கா. அது போகுது எல்லா வேர்ல்ட் பெரிய பவர்ஸ் எல்லாரும் அதை ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும், தாங்கள் விட்டது பிழை. இப்ப தேவையெல்லாம் இந்தியான்ற கருத்தை ஒரு மாதிரி நாங்கள் மூவ் பண்ணினோம் என்றால் இந்த ப்ரெசண்டா நடக்கிற சிச்சுவேஷன் என்ன நடக்குது, எப்படி ஆம்துருமே, எப்படி மாவலி ப்ராஜெக்ட், எப்படி லேண்ட் கிராபிங் நடக்குது என்றதை ப்ரூவ் பண்ணி அதுகளை அவைக்கு கொடுத்தால் அவைக்கு பக்க பலமா இருக்கும். டக்குண்டு இங்கேண்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கணும், எப்படா இறங்குவோம் என்று பார்த்து கொண்டு இருக்கணும். அப்ப நாங்கள் இந்தியாவை பக்க பலம் பண்ணால், இந்தியா பச்சை கொடி காட்டினால் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், யூரோப், வேர்ல்ட் முழுக்க டக்குண்டு பின்னால போகும். ஈஸியா நாங்கள் அலுவலை முடிப்போம். நாங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இப்ப எங்களோட ப்ரெசன்ட் கண்டிஷனை சொல்லி அவைக்கு காட்டி வி வாண்ட் ரெஃபரண்டம் என்றதுக்கு அவைக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்போம் என்றால் அது எங்கே என்று பார்த்து கொண்டிருக்கணும், இறங்குறதுக்கு இறங்குவினம். அதைத்தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி செய்ய வேணும். இதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன். தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி அண்ணா. நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஜியோ பொலிட்டிக்ஸை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். நாளைக்கு இந்த பூலோக அரசியல், அதாவது முக்கியமாக இலங்கையில் நடக்கின்ற இப்போ சைனாவுடைய போர்ட் சிட்டி, மற்றது அது மாதிரி இந்து மகாசமுத்திரத்தில் நடக்கின்ற பூகோள அரசியலை பற்றி பார்க்கறதுக்கு இருக்கின்றோம். அதுக்கான காணொளிகளையும் அதுக்கான கருத்து பயில்களையும் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டுருவோம். தமிழரின் தலைவிதி தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம் தமிழில் தாயகம். மிக்க நன்றி.